Good evening, one and all. A very, very warm welcome to another event jointly being organized by the Chartered Accountant Association Ahmedabad and the Gandhinagar CP Study Circle. It is our endeavor to ensure that the ongoing academical programs are done in such a way that most of the members of both the association are benefited from the same. Today's topic is one of the most important topics as far as the current affairs with the GST goes. I would request all the members to please mute their microphones. To take it, yes, sir. ફરી વખત તારે કદાચ સ્ક્રીન શેર કરવી પડશે, ભૂલથી કંઈક એક્સિટ થઈ ગયું તો. No problem, sir. Take a check. So now you can share your screen. Okay, share screen માં જાઓ અને PPT છે. Share. That's it. That's it. બરાબર. સર આ સ્ક્રીન નહીં, પેલી બીજી સ્ક્રીન છે ને જેમાં પીપીટી ખાલી દેખાય છે એ કરો ને. સર આ નહીં, તમે આ બંધ કરો. ઓકે, પરફેક્ટ. પરફેક્ટ હતો. બરાબર હતું. યસ સર. Okay. So coming back to where we had left, assessment and audit under GST are one of the most important topics as far as the current affairs with the GST goes. Almost all assessees who have been audited are getting either from the CGST or the SGST a notice with regards to the assessment for the years 2017-18 till 2019-20. To deal with this subject, today we have Priyam Bhai with us. To give a brief introduction about Priyam Bhai, actually, honestly speaking, Priyam Bhai અમદાવાદ માટે અને ગાંધીનગર માટે નવું નામ નથી અને પ્રિયમભાઈ ને આપણે સૌ વર્ષોથી વેટ એના વેટ ઉપર અને સેલ્સ ટેક્સ ઉપર ઘણી બધી મેટર્સ ઉપર સાંભળી બી ચૂક્યા છીએ અને જીએસટી માં બી એમને ઘણો બધો બહોળો અનુભવ છે. એમનો જો બ્રીફ બાયોડેટા વિશે વાત કરીએ તો he is a BCom LLB FCA DISA and a CISA certified chartered accountant who's been practicing since 1998. He is a partner in Priyam R Shah Associates Chartered Accountant. He's been looking after the indirect tax practice and has been appearing before the legal authorities including appeals and also before the Honorable Gujarat VAT Tribunal. He has been awarded the medal by the Chartered Accountants Association Ahmedabad for securing highest number of marks in the subject of company law amongst the students appearing from the state of Gujarat in the final examination of the ICAI. He is he's been a paper writer for many of the RRC programs of the Chartered Accountants Association Ahmedabad. Last year, he also got the he got the award for the best article in the Journal of the Chartered Accountants Association Ahmedabad.
He is the visiting lecturer in the KS School of Business Management. He's been a faculty in GST, VAT, and sales tax in various CA study circle meetings, seminars, institute, PSU trainings, etc., etc. He's been constantly writing in the CA Association Journal. He was the vice president in the Gujarat Sales Tax Bar Association for the year 2012-13, treasurer of the WIRC for the year 2014-15, vice chairman of the WIRC of the ICAI in the year 2018-19. He's been a co-opted member of the GST and the Indirect Tax Committee of the Institute for the year 2019-20. Also the executive committee member for the year 21-22, and a very, very dear friend of mine, an elder brother to me, who has always guided me in most of my endeavors. And with that, I would request Priyam Bhai to start with today's session so that we can have a very interactive session with him on the subject foresight. Thank you, everyone. Thank you, Monish. Thank you, Monish, for a long and detailed biodata. I don't know whether I deserved all these compliments or not. Chintan Thakkar from Gandhinagar CP Study Circle, Romil, President of the Association, Monish, Secretary Rushabh, and dear participants. First of all, I would like to thank Romil for inviting me on the subject of this GST audit and assessment. Friends, frankly, before we go to the topic proper, let us have some constitutional background discussion, which will help all of us to understand how the tax are levied under the taxing statute. If we go to the Article 265 of the Constitution of India, it says that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. Meaning thereby कोई भी टैक्स लाईने एनी परथी टैक्स वसूल करवो होय तो एना माटे सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन 265 માં કહ્યું છે એ પ્રમાણે એને લીવડ એન્ડ કલેક્શનની મિકેનિઝમ એ લોમાં હોવી જોઈએ. એટલે આગળ ડિસ્કસ કરીએ કે નોટ ઓન્લી ધ લેવી બટ ઓલ્સો ધ કલેક્શન of the tax must be under the authority of some law. If such conditions are not complied with, then any collection would be treated as an illegal collection. The word levy and collection are used in comprehensive sense and are intended to include the entire process of taxation comprising from the taxing statute to taking away the money from the pocket of the citizen. It means કે આખી પ્રોસેસ કમ્પ્લાય થાય તો જે આર્ટિકલ 265 નું કમ્પ્લાયન્સ થયું કહેવાય and તો જે વિથ ધ ઓથોરિટી ઓફ લો કલેક્શન કહેવાય. ઇન્કમ ટેક્સના કેસમાં એવું થયું હતું કે where the proceeding against the director of a company was initiated for the recovery of the arrears of the company under section 179 of the Income Tax Act, and it was held that it was an attempt to recover the tax without the authority of law. અને એ જે કંઈ બી કલેક્શન કર્યું હતું it was treated as an illegal અને જે કંઈ બી મની લીધા હતા એ પાછા આપી દેવા પડ્યા હતા. તો આપણે પ્રશ્ન એવો થાય કે ભાઈ આર્ટિકલ 265 પ્રમાણે આમાં કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હોવા જોઈએ જેથી કરીને it can be treated as the collection, the levy and collection is with the authority of law. તો સુપ્રીમ કોર્ટના એ કેસમાં મથુરા રામન અગ્રવાલના કેસમાં એવું ડિસાઇડ થયેલું કે the statute should clearly and unambiguously convey the three component of the tax laws. First component is the subject of the tax. આપણા કેસની વાત કરીએ તો GST છે. Who is liable to pay the tax? કોની ઉપર ટેક્સ લાગવામાં આવેલો છે and the rate at which the tax is to be paid. કયા રેટ ઓફ ટેક્સ થી એનો ટેક્સ પે કરવાનો છે. આ ત્રણેય કમ્પોનન્ટ હોય સોરી હા અમને સમજાય બા બે પાર્ટમેન્ટ બોલો બીજું દીધો નોટિસ તો આવવાનો છે અમિત હા એ દિનક કાઢા પછી જોઈ લે બરાબર મોનિશ કોઈનો આ ત્રણેય કમ્પોનન્ટ કમ્પ્લાય થાય તો જ એ કહેવાય કે it is with the authority of law. આવું જ એક આપણે દીવાર પિક્ચરમાં એક એવું હતું કે
ત્યાં ડોક ઉપર જ્યારે બી પેલી સેલરી થતી હોય, અમિતાભ બચ્ચનનું પિક્ચર હતું દીવાર, તો ત્યાં પેલા જે વિલન હતો એ દર સેલરીને દિવસે આવી અને દરેક પાસેથી અમુક રૂપિયા ચાર્જ કરતો હતો અને પછી અમિતાભ બચ્ચન ફાઇટ કરે છે ને બધું. તો આવો જ એક કેસ એક હતા, એની અંદર ટેંગરૂર હુલ એન્ડ સિમરનના કેસમાં એવું હતું કે ધ વિલેજર્સ વેર પેઇંગ ₹50 a day to the headman in the place of custom to render the free day labor, and this was done every year and the practice had been continuous for generations. વર્ષોથી આ પ્રકારની પ્રોસેસ ચાલતી હતી. The court in this case has held that ₹50 was like a collection of tax and no law has authorized it, and therefore it is violating Article 265, and the collection was treated as an illegal collection. So આ જે બેકગ્રાઉન્ડ વાત થઈ એ આપણે ટેક્સિંગ સ્ટેચ્યુટની વાત થઈ કે આર્ટિકલ 265 નું કમ્પ્લાયન્સ થવું ખૂબ જરૂરી છે કોઈ બી લો એ ટેક્સ કલેક્ટ કરવા માટે. તો લેટ અસ નાઉ ગો ટુ ધ જીએસટી લો. એ કહે છે કે ભાઈ તો જીએસટી લો ની અંદર કઈ જગ્યાએ આપેલું છે કે ભાઈ આ આર્ટિકલ 265 ના 3 કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય. તો ચેપ્ટર 3 સ્પીક્સ અબાઉટ ધ લેવી એન્ડ કલેક્શન ઓફ ટેક્સ, એન્ડ ઇન સેક્શન 9(1) says that subject to the provision of subsection 2, there shall be levy a tax called the Central Goods and Services Tax on all the interstate supplies of goods or services, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption, on the value determined under section 15 and at such rate not exceeding 28%, as may be notified by the government of the council and collected in such manner as may be prescribed, shall be paid to the tax, shall be paid by the taxable person. હવે આપણે આર્ટિકલ 265 ની કન્ડિશન જોઈએ તો પહેલી કન્ડિશન છે સબ્જેક્ટ ઓફ ટેક્સ, બીજો છે હુ ઇઝ લાયબલ એન્ડ ધ રેટ. આ 3 કન્ડિશન્સ એમાં આપેલી છે અને આપણે સેક્શન 9(1) જોઈશું તો આ 3 કન્ડિશનનું ફૂલફિલમેન્ટ થાય છે. તો કયો ટેક્સ છે? તો જીએસટી ટેક્સ છે. કયા રેટે? તો કે નોટ મોર દેન 28%. એન્ડ હુ ઇઝ લાયબલ? તો કે ટેક્સેબલ પર્સન ઇઝ લાયબલ. આ 3 કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે ત્યારે આપણે જીએસટી નો ટેક્સ ઉઘરાવવાનું કાયદેસર બને. Monish, somebody is ચિંતન કોકનો વોઇસ ચેક કરો. 18 રૂપિયા આપણે તું એમાં ક્લિક દેખાય છે બરાબર, એવી છે ડાઉનલોડ કરીને જ મૂકજો બરાબર. Should I start? Yes. Okay. Now let us, who is liable? Okay, the subject matter of tax under the GST Act is the supply. So what is supply is has been defined in section 7, that is scope of supply. The scope of supply says for the purpose of the expression supply shall include, and then any other different ingredients આપ્યા છે કે સેલ, બાર્ટર, એક્સચેન્જ, એ બધા વસ્તુને આપણે સપ્લાય તરીકે ટ્રીટ થાય છે ને એની કોઈ બી ઇન્સિડન્સ લેવાતું હોય તો એની પર ટેક્સ લેવી થાય. તો હવે આ જે ટેક્સ લેવી થાય છે તો એ ટેક્સ વેપારી ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ કરી રહ્યો છે, પણ એ ડિસ્ચાર્જ કરી રહ્યો છે એ પ્રોપર રેટે છે કે નહીં, પ્રોપર ફોર્મમાં થઈ રહ્યો છે કે નથી થયો, કે એનું વેલ્યુએશન બરોબર છે કે નહીં, એ જાણવા માટે આપણે જોડે there are 3 mechanism with the central officer કે એ લોકો આપણા ડોક્યુમેન્ટ ચેક કરે અને ડોક્યુમેન્ટ ચેક કર્યા પછી they can verify the cases whether we are complying with the law or not. તો ફર્સ્ટ કેસ છે, ફર્સ્ટ રૂટ છે, that is ચેપ્ટર 12 સેક્શન 59 to 64. આ એક ચેપ્ટરની થ્રુ બી એ લોકો અધિકારી આપણા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ વેરીફાઈ કરી શકે છે. બીજો રૂટ છે ઓડિટનો, that is સેક્શન 65 and 66. અને ત્રીજો રૂટ છે ઇન્સ્પેક્શન એન્ડ ઇન્વેસ્ટિગેશનનો, that is ચેપ્ટર 14, that is સેક્શન 67 to 72. તો આ 3 રૂટથી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફિસર આપણા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ કે આપણા બિઝનેસમાં એન્ટ્રી લે છે. ચિંતન, there is disturbance. હા, આ 3 રૂટથી
એસેસિંગ ઓફિસર્સ આપણા બિઝનેસની અંદર એન્ટ્રી લઈ શકે છે અને એન્ટ્રી લીધા પછી ઇફ યુ ફીલ કે ભાઈ આ જે બી કમ્પ્લાયન્સ થયેલું છે પ્રોપર નથી, then he can go for issuance of a show cause notice. And for issuance of a show cause notice, there are two sections. Everybody knows section 73 and section 74. જેનું ડિસ્કશન આપણે આગળ કરીશું. સો એક DRC ના રૂટમાં જવા માટે ફર્સ્ટ he need to issue the show cause notice. અને show cause notice જો it is a case of a fraud, suppression or misrepresentation, then section 74 will come into play. And if the case is other than above, then section 73 will apply. Now let us discuss these things one by one. So first of all is the what is meant by assessment, right? આપણે જ્યારે આજે assessment નું discussion કરવાનું છે તો chapter 12 of the CGST Act deal with the assessment. And if we go to the definition part, section 2 subsection 11 define what is meant by an assessment. Because assessment means the determination of tax liability under this act and includes self-assessment, reassessment, provisional assessment, summary assessment and base judgment assessment. It means કે assessment ની અંદર આ 5 પ્રકારના assessment નો સમાવેશ થાય: self assessment, reassessment, provisional, summary and base judgment. અને આ પાંચે પ્રકારના જે different type of assessment છે એના માટે different sections has been prescribed in the law. Section 59 છે, that is for self assessment, 60 for provisional, 61 that is scrutiny of return, which is very important. આપણે ASMT 10 ની જે વાત કરવાના છીએ. 62 is for assessment of non-filers of return. 63 is assessment under for unregistered person, and 64 is the summary assessment in certain special cases, that is for to protect the interest of the revenue. Let us discuss section 59, that is the self-assessment. Now section 59 says that every registered person shall self-assess the taxes payable under this act and furnish a return for each tax paid year as specified under section 39. Now there are 2 or 3 important words which we need to discuss. That is, first is the registered person. So what is meant by registered person has been defined in the act, that is section 294. It says registered person means a person who is registered under section 25 but does not include a person having a unique identification number. It means that person has to be registered. Self assessment tax માં કરવા માટે બી person પહેલેથી રજિસ્ટર હોવો જોઈએ તો જ એ પોતાના રિટર્ન સેલ્ફ એસેસ કરીને ભરી શકે. Second thing is the return. He must have furnished the return. So return has been defined in section 297. It return means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this act or the rules made thereunder. અને જ્યારે return ની વાત આવે ત્યારે we again have a definition of means valid return is required to be filed. Now what is meant by valid return? It says a return furnished under subsection 1 of section 39 on which self-assessed tax has been paid in full. હવે ઉપર બી section 59 માં બી section 39 નો reference છે. It says registered person self-assess the taxes payable under this act and furnish a return for each tax paid year for each tax paid as specified under section 39. So 39 ની અંદર જે રિટર્ન ભરવાની વાત છે એ અત્યારે 3B ની વાત છે. પહેલા તો GST 1 2 3 નો કન્સેપ્ટ હતો, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી 2 અને 3 તો આયા જ નથી. એટલે નાઉ વી આર ડીલિંગ વિથ GST 1 and GST 3B. અને 3B ની તમે રિટર્ન ક્યારે ભરી શકો કે યુ હેવ વોટ ઇઝ મીન બાય વેલિડ રિટર્ન વેન યુ હેવ પેડ ધ ટેક્સ ઇન ફૂલ. નાઉ ધ પ્રશ્ન એવો થાય કે ભાઈ કાયદામાં એવું કહ્યું છે કે તમે પૂરું ટેક્સ ભર્યો હોય તો જ તમે રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો? તો આન્સર ઇઝ નો. ક્યાંય બી ઇન ધ GST Act we will not find anything કે તમે રિટર્ન તો જ ભરી શકો કે if you have paid the tax in full. But as well as આપણે GST કાઉન્સિલના ડિસ્કશનમાં બી ક્યાંય એવું નથી કે તમે ટેક્સ ના ભર્યો તો રિટર્ન ના ભરી શકાય. But as we have to deal with the system and system does not permit us to file a return if the tax has not been paid in full. 2 રૂપિયા બી બાકી હોય તો બી તમારું રિટર્ન ચડે નહીં, એવી પરિસ્થિતિ છે. સો ક્વેશ્ચન ઇઝ કે તમે વેલિડ અત્યારે જે કંઈ બી આપણે રિટર્ન ભરીશું એ વેલિડ રિટર્ન જ જશે, કારણ કે તમે એમાં જે બી ટેક્સ લાયબિલિટી બતાવી હશે એ ભર્યા હશે તો તમે રિટર્ન અપલોડ કરી શકશો, નહીંતર અપલોડ કરી શકાય એ સ્થિતિમાં રહેતું
નથી. નાઉ જ્યારે આ પૈસા ભરવાની વાત થઈ તો ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થાય કે ભાઈ જ્યારે મારે કદાચ 2-3 ટાઈપના ટેક્સીસ ભરવાના બાકી હોય તો મારે કયા ક્રોનોલોજીમાં ટેક્સ ભરવા પડે. સપોઝ મારા 3 રિટર્ન ભરવાના બાકી છે અને મારી જોડે ઇન્વેસ્ટિગેશન બી થયું છે ને એમાં એ લોકો એવું કહ્યું છે કે ભાઈ તમે કોઈ ડીલરની પરચેસ કરી છે જે બોગસ બિલિંગનું કામ કરતા હતા ને એના બી પૈસા ભરવાના છે. તો ક્વેશ્ચન ઇઝ ઇન વિચ ક્રોનોલોજી આઈ નીડ ટુ પે ધ ટેક્સ. એન્ડ વી હેવ સેક્શન 49(8). It says that every registered person shall discharge his tax and other dues under this act or the rule made thereunder in the following order, namely 1. Self-assessed tax and other dues relating to the return of the previous tax period. Suppose અત્યારે મારે રિટર્ન ભરવાનું હોય તો આજે એપ્રિલ મહિનો ખતમ થાય છે પણ મારે જાન્યુઆરીથી રિટર્ન ભરવાના બાકી હોય તો મારે જાન્યુઆરીનો રિટર્નનું પહેલા પૈસા ભરવાના, એના પછી ફેબ્રુઆરીના ભરવા પડે, એના પછી માર્ચના ભરાય અને પછી હું એપ્રિલના ભરું. That is the chronology which it says. By self-assessed tax and other dues relating to the return of the current tax period. Current tax period means the period of the April month. And as પછી કહે છે કે any other amount payable under this act or the rules made thereunder, including the demand and determination under section 73 or 74. It means કે મારે dues બીજા કોઈ બી બાકી હોય જે શોકોઝ નોટિસથી બી ડિટરમાઇન થયા હોય તો મારે એના પૈસા થર્ડ સ્ટેજમાં ભરવાના. So these are the chronology which has been set or given in the law itself. Now, આગળ વર્ડ છે કે previous tax period. હવે tax period એટલે શું? So that has also been defined. એક as a section 2106 કે tax period means the period for which the return is required to be furnished. હવે what is mean by return? If the return is under section 39, then it will be the monthly return. And if it is under section 44, then the annual return will be treated as a tax period. હવે આપણે કાયદામાં જોઈએ તો there are only 2 or 3 return which has been prescribed. That is section 39, that is GST 3B, annual return અને એક છે final return. જ્યારે તમે રજિસ્ટ્રેશન સરેન્ડર કરતા હો ત્યારે તમે જે રિટર્ન ભરો એને બી ફાઇનલ રિટર્ન કહે છે. તો only these 3 returns has been prescribed. બાકી GST 1 ને જે છે they are not considered to be the return, they are considered to be the statement. તો આ જે ટેક્સ પીરિયડની વાત કરી છે તો આ પ્રકારના રિટર્નો આપણે પહેલા ભરવા પડે. પહેલા પ્રીવિયસ ટેક્સ પીરિયડનું રિટર્નનો ટેક્સ ભરવાનો, પછી કરંટનો અને પછી એની લાયબિલિટી રહેતી હોય તો સેક્શન 73, 74 નું ટેક્સ ડ્યુઝ આપણે ડિસ્ચાર્જ કરવું પડે. નાઉ ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ સપોઝ હું સેલ્ફ એસેસ ટેક્સ પે ના કરું તો શું? કોઈ બી કારણસર ના ભરી શકું તો whether tax is required to be paid first to file a return? The answer is no. But due to the system problem, if we do not pay self-assessed tax, then we will not be able to file the return. આપણે આગળ બી વાત કર્યું કે ભાઈ કાયદાની અંદર બી એવું નથી કહ્યું કે તમે ટેક્સ ભરો તો જ રિટર્ન ભરી શકાય. But the system mechanism is such which does not allow us to file the return. In fact, the ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીએ તો એ ડિમાન્ડ કરવું જોઈએ કે ભાઈ મારે ટેક્સ ના બી ભરવું તો બી મારું રિટર્ન તો ફાઇલ થવું જ જોઈએ. તો ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર પડશે કે એની કેટલી લાયબિલિટી છે. અત્યારે તો 1 મહિનાનું બી રિટર્ન ના ભરી શકો તમે બીજા મહિનાથી લોક થઈ જાય છે. હવે એ લોકોની મિકેનિઝમની અંદર આ જે ટેક્સ પીરિયડનો જે કન્સેપ્ટ છે એમાં હવે બહુ સ્કોપ રહેતો નથી કારણ કે હવે એ લોકોએ આખો બહુ નેરો કન્સેપ્ટ કરી દીધેલો છે કે તમે 2 પીરિયડના બી રિટર્ન ના ભરો ત્રીજા મહિનાથી તમે રિટર્ન ભરી શકો નહીં. હવે જ્યારે તમે રિટર્ન ના ભરો તો શું કોન્સિક્વન્સીસ છે? તો વી હેવ સેક્શન 73 subsection 11. It says that 10% of tax or ₹10,000 whichever is higher will be levied upon you. So what are the wordings? It says that notwithstanding anything contained in subsection 6 or subsection 8, penalty under subsection 9 shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a prescribed period of 30 days from the due date of payment of such tax. So meaning thereby કે તમે જો રિટર્ન રેટ ભરો તો આ પ્રકારની પેનલ્ટી લેવી કરવાનો રાઈટ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે છે. નાઉ ઘણી વખત એવું થાય કે તમે જો પૈસાની સગવડ ના હોય કે રિકવરી ના આવી હોય તો તમે રિટર્ન ના ભરી શકો. તો દરેક કેસની અંદર 10% ઓફ ટેક્સ ગણવા જઈએ તો ઘણી એમાઉન્ટ થઈ જાય. તો એ કેસમાં એક બેનિફિશિયલ સર્ક્યુલર બી ડિપાર્ટમેન્ટે બહાર પાડેલો છે. દેટ ઇઝ સર્ક્યુલર નંબર 76 dated 31/12/2018. અને એમાં એક સિરિયલ નંબર 2માં they have specifically categorically mentioned and relief has been given for the late filing of 3B. It says that the
provision of section 73 of the CGST Act are generally not invoked in cases of a delay filing of the return in form GSTR 3B, because the tax along with the applicable interest has already been paid, but after the due date for the payment of such tax. And it is said that it is generally clarified that the penalty under the provision of section 73(11) of the CGST Act is not payable in such cases. It is further clarified that since the tax has been paid late in contravention of the provision of CGST Act, a general penalty under section 125 of the CGST may be imposed after following the due process of law. Meaning thereby જ્યારે બી તમે લેટ ભરતા હો તો મેક શ્યોર કે તમે લેટ ભરો તો ઇન્ટરેસ્ટ સાથે ભરો. જો ઇન્ટરેસ્ટ ભરવાનું બાકી હોય તો 73(11) ઇન્વોક થઈ શકે, અને એ ઇન્વોક કરવું બી હોય એમને જનરલ પેનલ્ટી બી ઇન્વોક કરવી હોય, then also the law says that the due process of law is required to be followed, means the opportunity of being heard is required to be given. So the recovery proceeding for the self-assessed tax under section 75(12), it said notwithstanding anything contained in section 73 or 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remain unpaid, the same shall be recovered under the provision of section 79. હવે તમે અહીંયા બી વર્ડિંગ દેખો 75(12) ના for the recovery of taxes માં એ બી એમ કહે છે કે the tax has return furnished under section 39 remains unpaid either wholly or partly. It means કે law બી એની વિશે જ કરે છે કે તમે રિટર્ન વખતે પૂરો ટેક્સ ના ભર્યો તો બી થઈ શકે રિટર્ન ફાઇલિંગ, બટ સિસ્ટમ આપણને એલાઉ નથી કરતું, અને એના રિકવરી માટેની વાત છે. હવે એક કેસ આવ્યો હતો ક્રેબી રિયાલિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નો. એમાં વાત શું થઈ હતી કે GSTR 1 એને ફાઇલ કર્યું હતું. હું કેસ વાંચું છું. The GSTR 1 return filed by the petitioner, but GSTR 3B return not filed. No tax actually transferred to the government, and on the other hand, person or the tenant to whom the petitioner has issued the invoices, they were availing the input tax credit. Demand order notices was issued for the recovery of dues. Petitioner contended that the demand notice was per se illegal, as without the determination of tax under section 73, no recovery could have been made. આ કેસની ફેક્ટ્સ એવી હતી કે આ જે કંપની છે એ પોતે રિયલ એસ્ટેટ ઓનર હતી, અને એ એના ટેનન્ટને આ ઓફિસીસ ભાડે આપતી હતી. એ ભાડે આપતી વખતે એ લોકો ટેક્સ ઇન્વોઇસ જે ઇસ્યુ કર્યા હતા એની ઉપર ટેક્સ બી ચાર્જ કરતા હતા, ટેક્સ કલેક્ટ બી કર્યો. એ પણ એ લોકોએ શું કર્યું કે GSTR 1 ના રિટર્ન ભર્યા ઓર સ્ટેટમેન્ટ ભર્યા GSTR 1, બટ 3B નતા ભર્યા. હવે 3B નતા ભર્યા એટલા માટે એમની ઉપર ડિપાર્ટમેન્ટે રિકવરી એક્શન સ્ટાર્ટ કર્યા. તો રિકવરી એક્શન સ્ટાર્ટ કર્યા તો કંપનીએ આ કેસ ચેલેન્જ કર્યો કે ભાઈ તમે મારા ઉપર આ રિકવરી એક્શન સેક્શન 73 માં ના લઈ શકો, કારણ કે 73 ની અંદર વર્ડિંગ શું છે કે વેર એ રિટર્ન હેઝ બીન ફાઇલ. હવે આ એમ કહે કે જ્યારે મેં રિટર્ન જ ફાઇલ નથી કર્યું, વોટ ઇઝ રિટર્ન? તો આપણે અગાઉ જોયું કે GSTR 3B એન્યુઅલ રિટર્ન, GSTR 3B ઇઝ અ રિટર્ન દેટ ઇઝ અંડર સેક્શન 39. સેક્શન 44 નું એન્યુઅલ રિટર્ન એક રિટર્ન છે, અને ફાઇનલ રિટર્ન. આ ત્રણ જ પ્રકારના રિટર્ન છે. કંપની એવું કન્ટેન્શન લીધું કે when I have not filed the return, the proceeding under section 73 is illegal. But court has held that no, you cannot escape your liability by taking a plea of a section. And it was held that where a tax was being recovered from the petitioner after following the due process law, petitioner could not have escaped his liability of payment of GST. It means કે તમે જ્યારે કલેક્ટ બી કર્યો છે, તમે ડિસ્ક્લોઝ બી કરો છો, પણ તમે GST રિટર્ન નહીં ભરીને એનો ટેક્સ એસ્કેપ કરી શકો નહીં. એક બીજો પ્રશ્ન એવો થયેલો કે who is what is meant by proper officer. તમે જ્યારે બી આપણા GST ના કાયદાની અંદર એક મેજર ઇશ્યુ આવે છે કે ભાઈ આ કોઈ બી પ્રોસિડિંગ્સ આપણી ઉપર થાય તો વેધર ઇટ હેઝ બીન ઇનિશિએટેડ બાય ધ પ્રોપર ઓફિસર. જો એ ઓફિસર ઓથોરાઇઝ ના હોય લોમાં તો એના કરેલા પ્રોસિડિંગ્સ બધા ઇલીગલ પ્રૂવ થાય. તો વી હેવ એ ગુજરાત હાઈકોર્ટ જજમેન્ટ ઇન કેસ ઓફ યશો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. આ કેસની અંદર એવું થયું કે એમની ઉપર DGGI, ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ ઇન્ટેલિજન્સ, જે સેન્ટ્રલ GST ડિપાર્ટમેન્ટનું ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગ કહેવાય અથવા તો એન્ફોર્સમેન્ટ વિંગ કહીએ,
એ વિંગે એક એમની પર રેડ કરી હતી અને એ રેડ કર્યા પછી એમના જે ઓફિસર હતા એને જે એક્શન લીધા એને ચેલેન્જ કરવામાં આવ્યા. હવે આપણે વેટ ડિપાર્ટમેન્ટની વાત કરીએ તો આપણે ત્યાં કન્સેપ્ટ છે કમર્શિયલ ટેક્સ ઓફિસર અને હવે સ્ટેટ ટેક્સ ઓફિસરનું નામ આપેલું છે. એ સ્ટેટ ટેક્સ ઓફિસર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની અંદર CGST ડિપાર્ટમેન્ટ એને સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કહેવામાં આવે છે અને એ સુપરિન્ટેન્ડન્ટને DGGIમાં જ્યારે કામ કરતો હોય ત્યારે એને ઇન્ટેલિજન્સ સિનિયર એટલે ઇન્ટેલિજન્ટ ઓફિસર કહેવામાં આવે છે. તો એ સિનિયર ઇન્ટેલિજન્ટ ઓફિસર એટલે કદાચ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર લેવલના વ્યક્તિ હશે. તો ક્વેશ્ચન એ આવ્યો કે એમને લીધેલા એક્શન એ it was a proper under the law or not. That was the question which has been challenged by the Yeso Industries. It says that as per section 70 of the CGST Act, it is clearly emerged that the proper officer has power to summon any person. Summons means question answer કરવા માટે જે બી notice issue કરે, that is called summon, and that is under section 70. Who attends his attendance he considered necessary either to give evidence or to produce document in any inquiry in the same manner as in case of a civil court under the CPC Act. As per the definition of a proper officer contained in section 291, a proper officer is in relation to any function to be performed under the CGST Act, means a commissioner or the officer of the central tax who is assigned that function by the commissioner. Moreover, respondent is an officer of Director General of Goods and Service Tax Intelligence, holding the designation of a senior intelligent officer who was appointed as the central tax officer with all the power under the CGST Act and the IGST Act and the rules made thereunder, are accessible to the central tax officer of the corresponding rank of superintendent as specified in the CBEC's notification number 14 of 2017, and the action taken by this particular senior intelligent officer are within the framework of law, and he is considered to be the proper officer. આપણી જોડે એક 5th જુલાઈનો બી એક સર્ક્યુલર છે, વોટ ઇઝ મીન બાય પ્રોપર ઓફિસર, સર્ક્યુલર નંબર 3 છે. એમાં બી એ ડિફાઇન કરેલું છે કે વોટ ઇઝ મીન બાય પ્રોપર ઓફિસર અંડર ધ CGST એક્ટ, કારણ કે એ સર્ક્યુલર CGST નો છે. સિમિલર કોરસ્પોન્ડિંગ પ્રોપર ઓફિસરનો સર્ક્યુલર સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે બી બહાર પાડેલો છે, બટ CGST ની સાઇટ આપણે બધા એક્સેસ કરતા હોઈએ છે. તો ઇટ ઇઝ ઓફ ધ 5th July 2017, સર્ક્યુલર નંબર 3, અને એમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે કયા સેક્શન માટે હુ ઇઝ ધ પ્રોપર ઓફિસર. નાઉ તો બીજો ક્વેશ્ચન એવો આવે કે જ્યારે તમે રિટર્ન ભર્યું છે પણ તમે ઇન્ટરેસ્ટ નથી ભરતા, લેટ રિટર્ન ફાઇલ કરો તો પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી ભરતા, તો જ્યારે બી તમે ઇન્ટરેસ્ટ નથી ભરતા તો whether section 73 ની અંદર without opportunity of being heard whether the department can go for the recovery proceedings or not. So we have a case of LC Infra Projects Private Limited. It's the question was whether interest can be recovered without issuing the show cause notice as contemplated in section 73, levied tax as well as the interest under section 50 on the SSC and the at the bank account. So it was held that the interest levied upon the SSC without issuing the show cause notice was in breach of principle of natural justice and deserved to be set aside, meaning thereby કે કોઈ બી રિકવરી પ્રોસિડિંગ્સ એમને કરવાના હોય તો પણ એમને પ્રિન્સિપલ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ ફોલો કરવું પડે, અને પ્રિન્સિપલ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓનવર્ડ્સના જે કંઈ બી ઓફિસરો કામ કરતા હોય એ બધાએ ફોલો કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. તો કોઈ બી રિકવરી એક્શન હોય તો પહેલા એક ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ બીઇંગ આને આપવું પડે. નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધ સેક્શન પ્રોવિઝનલ એસેસમેન્ટ. હવે આ પ્રોવિઝનલ એસેસમેન્ટ કાયદામાં આપેલું છે, but a provisional assessment is, we can say it is one type of an advance holding, smaller version of advance holding. Advance holding બધાને ખ્યાલ હશે સેક્શન 97 માં કે where we have a doubt કે ભાઈ મારા આ સર્ક્યુલર મને એપ્લિકેબલ છે કે નહીં, કે મારી પર આનો શું રેટ ઓફ ટેક્સ લાગશે, કે આ સર્વિસીસ મારી ટેક્સેબલ છે કે નહીં. એમાં ડિફરન્ટ આસ્પેક્ટ માટે તમે એડવાન્સ હોલ્ડિંગમાં એપ્લાય કરી શકો, અને એના બેઝિસ ઉપર જે જોઈન્ટ કમિશનર ઓથોરિટી એડવાન્સ હોલ્ડિંગના ઓફિસર્સ મૂકેલા છે CGST માંથી એક અને SGST માંથી એક, they heard your case, give you the personal hearing opportunity also, and they will pass the necessary order કે ભાઈ આ તમે જે આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા છે એનો એમના તરફથી શું આન્સર છે. સિમિલર ટાઈપનો સ્મોલર વર્ઝન ઓફ એડવાન્સ હોલ્ડિંગનો કન્સેપ્ટ છે પ્રોવિઝનલ એસેસમેન્ટમાં. એ સેસ that is governed by section 60 rule 98.
એ કહે છે કે જો where a taxable person is unable to determine the value of either the value of goods or services or the rate of tax applicable to it, then he has an option to ask to the proper officer about what is the value of the goods or what is the rate of tax of the goods or services or both. હવે એના માટેની પ્રોસેસ શું છે? હવે તમે જોયું હશે તો આ સેક્શન 60 કોઈએ બી યુટિલાઇઝ કર્યું એવું મારા ધ્યાનમાં તો છે નહીં. આ 5 વર્ષ ઓલમોસ્ટ પતવાય, આ 38 જૂને પતશે, પણ સેક્શન 60 માં કોઈએ એપ્લાય કર્યું હોય તો એવું મારા ધ્યાનમાં નથી. અને કોઈ કરે તો આજા ફસજા જેવું મિકેનિઝમ છે. તમે આપણે આના પ્રોવિઝન વાંચીએ તો ખ્યાલ આવશે. તો તમે આ ક્યારે એપ્લાય કરી શકો? તો કે રિક્વેસ્ટ પર્સન હેઝ ટુ રિક્વેસ્ટ ટુ ધ પ્રોપર ઓફિસર ઇન ASMT 10, request to the proper officer in ASMT 1 for payment of tax on a provisional basis. તમારે ASMT 1 ની અંદર proper officer ને એપ્લિકેશન કરવાની હોય છે. then proper officer will ask for the document in ASMT 02. ASMT 02 માં તમને કહેશે કે તમે મને બીજા આટલા ડોક્યુમેન્ટ આપો. and taxable person has to reply to his request in ASMT 03. તમે ASMT 03 માં જ્યારે ડોક્યુમેન્ટને બી એના રિક્વાયર્ડ ડોક્યુમેન્ટ આપો, then the order for paying a tax on a provisional basis indicating the value or the rate or both in ASMT 4 will be issued within the 3 months or we can say 90 days from the date of receipt of request. એ તમને પ્રોવિઝનલ બેસિસ પર આપવા માટેનો એક ડિટર્મિનેશન કરીને આપશે 3 મહિના માટે. હવે આ જે ઓર્ડર છે ફાઇનલ નથી પાછું, અને એની સાથે બી જનરલ કન્ડિશન એટેચ છે. It says the order shall indicate the amount of bond and the security to be furnished not exceeding 25% of the amount covered by the bond. એટલે તમારે શું કરવું પડે? જ્યારે પ્રોવિઝનલી ઓર્ડર આપે છે, that is not the final order. તો પ્રોવિઝનલ ઓર્ડરની સામે તમારી પ્રપોઝ લાયબિલિટી જે આવતી હોય એનો તમારે બોન્ડ એક્ઝિક્યુટ કરીને આપવો પડે, અને બોન્ડની સાથે સાથે બોન્ડની વેલ્યુને 25% સિક્યુરિટી બી આપવી પડે. આપણે જ્યારે LUT લેતા હતા, જ્યારે GST આવ્યું ત્યારે LUT આપતા ત્યારે આપણે બોન્ડ એક્ઝિક્યુટ કરીને આપતા હતા. પછી એ કન્સેપ્ટ ડન અવે વિથ થઈ ગયો, પણ હવે એ કન્સેપ્ટ સ્ટીલ પ્રોવિઝનલ એસેસમેન્ટમાં છે કે તમારે બોન્ડ એક્ઝિક્યુટ કરીને આપવો પડે, અને એ જે બોન્ડની વેલ્યુ હોય એના 25%ની સિક્યુરિટી બી આપવી પડે. પછી શું, વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ? કે ટેક્સેબલ પર્સન શેલ એક્ઝિક્યુટ બોન્ડ ઇન ASMT 05 એલોંગ વિથ ધ બેંક ગેરંટી. એટલે તમે 1 કરોડનું સમજો તમારે બોન્ડની વેલ્યુ થતી હોય તો તમારે 25 લાખની બેંક ગેરંટી બી આપવી પડે. એના પછી ફાઇનલ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર વિધિન 6 months ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ કમેન્સમેન્ટ ઓફ ASMT 04, કોમ્યુનિકેશન ઓફ ASMT 04. એટલે તમે જે પ્રોપર ઓફિસરે તમને જે બોન્ડની વેલ્યુ ડિસાઇડ કરીને આપી હોય એના 6 મહિનાની અંદર એ લોકો ફાઇનલ ઓર્ડર કરશે. હવે એ કહે છે ASMT 06 ફોર ધ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન ફોર પાસિંગ ધ ફાઇનલ ઓર્ડર. પહેલા તમે પ્રાઇમરી ઇન્ફોર્મેશન અને ડોક્યુમેન્ટ્સ આપ્યા હતા, પણ એને ફાઇનલ ઓર્ડર કરવા માટે બી જો કોઈ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન કે ડોક્યુમેન્ટ જોઈતા હોય તો બી ASMT 06 ની અંદર માગી શકે, અને ફાઇનલ ઓર્ડર હી હેઝ ટુ પાસ ઇન ASMT 07. હવે આ 7 માં પાસ કરે, પણ એ પાસ કરવા માટે એને એક્સટેન્ડેડ ટાઈમનો બી બેનિફિટ છે. એ શું કહે છે કે પીરિયડ ઓફ પાસિંગ ધ ફાઇનલ ઓર્ડર કેન બી એક્સટેન્ડેડ ઓન અ સફિશિયન્ટ કોસ્ટ બાય ધ જોઈન્ટ કમિશનર ઓર બાય ધ એડિશનલ કમિશનર ફર્ધર 6 months. પહેલા ઓલરેડી 3 મહિના હતું, એના પછી બીજા 6 મહિના થયા, અને 6 મહિના થયા પછી જોઈશી કે એડિશનલ કમિશનર બીજા 6 મહિના માટે એક્સટેન્ડ કરી શકે. એટલે ઓલરેડી 15 મહિનામાં તો તમે આવી ગયા, અને ઇફ ફર્ધર ટાઈમની જરૂર હોય તો કમિશનર ફોર ફર્ધર 4 years. એટલે કમિશનરને લાગે કે આ કેસ બહુ ડિફિકલ્ટ છે તો બીજા 4 વર્ષ માટે બી એક્સટેન્ડ કરી શકે આ ફાઇનલ ઓર્ડર પાસ કરવાનો સમયગાળો. હવે આની કોન્સિક્વન્સ શું થાય કે યુ આર નોટ બીન ગિવન એ ફાઇનલ વર્ડિક કે તમારો રેટ ઓફ ટેક્સ શું લાગે, કઈ વેલ્યુ પર લાગશે. ઇન્ટરેસ્ટ વિલ બી પેએબલ ઓન ધ amount payable from the original dues of date of payment. સપોઝ તમને એમ હતું કે મારી આ પ્રોડક્ટ ઉપર 12% રેટ ઓફ ટેક્સ લાગવો જોઈએ, એટલા માટે તમે પ્રોવિઝનલ એસેસમેન્ટમાં ગયા, અને ફાઇનલ વર્ડિક્ટ એવું આવ્યું 3 વર્ષ પછી કે આની પર 18% રેટ ઓફ ટેક્સ લાગે, તો તમારે 6%નો ટેક્સ તો ભરવાનો, વત્તા એનું જ્યારથી તમે એપ્લિકેશન કરી છે ત્યારથી એનું ઇન્ટરેસ્ટ બી ભરવું પડે. અને જો તમે એક્સેસ તમે 18%ના હિસાબે ગયા તમારો 12% થઈ જાય તો તમને એનું રિફંડ બી મળે. સો આ બંને આઈધર સાઈડ છે, બટ આ પર્ટિક્યુલર પ્રોવિઝન લોમાં ક્યાંય વપરાયું એવું મારા ધ્યાનમાં નથી. નાઉ ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ સ્ક્રુટિની એસેસમેન્ટ.
આપ સૌ જાણતા હશો ને મોટાભાગના બધા જ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ મિત્રોએ આના રિપ્લાય બી કર્યા હશે કે સ્ક્રુટિનીમાં જ્યારે બી આપણે રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય તો એના બેસિસ ઉપર એમને કોઈ ડિસ્ક્રિપન્સી લાગે કે ઇનકન્સિસ્ટન્સી લાગે તો દે આર ઇશ્યુઇંગ ધ ASMT 10 ની નોટિસીસ ઇશ્યુ કરે છે અને ASMT 10 નો આપણે જવાબ આપવાનો છે ASMT 11 ની અંદર. તો વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ, લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો સ્ક્રુટિની કોની થઈ શકે? કે only on a registered person has to be registered, then only he can file the return, and if he has filed the return then his return can be scrutinized. So first thing is it is only on a registered person. Now the proper officer may scrutinize the return and related particulars to verify the correctness of the return and inform the discrepancy in ASMT 10. એટલે જે તમે રિટર્ન ભર્યું હોય એનું વેરિફિકેશન ટુ ફાઇન્ડ ધ વેધર ઇટ ઇઝ કરેક્ટલી ફાઇલ્ડ ઓર નોટ, વિથ ધ રેટ ઓફ ટેક્સ હેઝ બીન પેડ ઓર નોટ, અને એને કોઈ ડિસ્ક્રિપન્સી લાગતી હોય તો તમને નોટિસ આપે, ધેટ ઇઝ ઇન ASMT 10. અને ટાઈમ લિમિટ ઇન ધ લો હેઝ બીન પ્રિસ્ક્રાઇબ ઓફ 30 days. Now we have to reply to the ASMT notice in a 30 days by ASMT 11. Now sometime it may happen that કદાચ આપણે ડોક્યુમેન્ટ પૂરા આપણને મળ્યા ના હોય તો આપણે જવાબ ના કરી શકીએ. બટ એક વન થિંગ ઇઝ વેરી શ્યોર ધેટ તમે જવાબ ના કરી શકવાના હો દેન ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી કે આપણે એની અંદર એક્સટેન્શન ઓફ ટાઈમ લિમિટ એપ્લાય કરી દઈએ. ઘણી વખત એવું થાય, ઇફ વી કીપ ધ સાયલન્સ then it is not the proper way of replying to the notices. We must ask for the adjournment, kindly grant us adjournment of another 15 days, 20 days, whatever you want. But એ તમારે ચોક્કસ એમને કહેવું જોઈએ. એ કયા વગર જ આપણે ડીલે રિટર્ન ફાઇલ કરીએ, that ડીલે રિપ્લાય ફાઇલ કરીએ, that is not proper. Now in case of satisfactory reply, information furnished by the officer is in ASMT 12. It means કે પહેલા ASMT 10 ની અંદર એને નોટિસ ઇશ્યુ કરી, આપણે જે રિપ્લાય કરીશું ASMT 11 માં કરીશું. If officer is satisfied with our reply, then he will, for closing of his inquiry, he will accept this our reply in ASMT 12. Now આપણે અગાઉ વાત કરીએ કે સ્ક્રુટિની કોની થઈ શકશે, કે it is of a return. અને રિટર્ન એટલે શું? તો GSTR 3B, GSTR 9 and final return. આ ત્રણ જ વસ્તુની સ્ક્રુટિની થઈ શકે. એ GSTR 1 ની માટે સ્ક્રુટિની નોટિસ ઇશ્યુ ના કરી શકે, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ઇનવેલિડ. Now in case of no proper or satisfactory reply within 30 days, if being informed by the officer, such further time period may be permitted by the officer, or registered person after accepting the discrepancy fails to take the correction in the next return. So what are the consequences or what are the options which are available to the assessing officer? Meaning thereby કે આપણે 10માં જવાબ 10માં નોટિસ આવી, 11માં રિપ્લાય કર્યો, જો રિપ્લાય બરોબર હતો તો એ રિપ્લાયની સામે એ આપણને ASMT 12માં એક્સેપ્ટન્સ આપી દેશે, તો તમારો એ નોટિસનો ઇશ્યુ ક્લોઝ થઈ ગયો. બટ સપોઝ એ એક્સેપ્ટ નથી કરતો આપણો રિપ્લાય, તો એની જોડે શું ઓપ્શન છે? So he has 4 options under the law. Number 1, he can go for and ask for the audit under section 65, અને ઓડિટ માટે એને નોટિસ ઇશ્યુ કરવા માટે હાયર ઓથોરિટીની પરમિશન લેવી પડે. Or he can ask for the special audit. સપોઝ લાગે કે આ બહુ ફિશી ટ્રાન્ઝેક્શન વાળો વેપારી છે, કે આ બોગસ બિલિંગનું કરી રહ્યા છે, એવું કંઈ લાગતું હોય તો he can go for section 67, that is inspection or search. અને એવું લાગે કે આને જે બી આઈટીસી લીધેલી છે મિસમેચ છે, કે બોગસ ડીલરની છે, કે કેન્સર ડીલરની છે, તો he can go for section 73, 74 route, issuance of a show cause notice. આ 4 ઓપ્શન્સ પ્રોપર ઓફિસર પાસે છે કે by which if he is not satisfied with our reply, he can go for the further action. Now let us have few questions on this scrutiny assessment. Whether the proper officer can curtail or reduce the time limit of 30 days from giving the reply? Answer is no, he cannot do so. એનું કારણ એ છે કે અહીંયા એક્ટની અંદર 30 days આપ્યા છે, જ્યારે રૂલ્સની અંદર એવું કહ્યું છે કે as the days as may be prescribed or as may be given by the proper officer. It means meaning thereby કે એક્ટમાં 30 days આપ્યા છે, તો whether officer can reduce the time limit of 15 days for the reply to the notices? The answer is no. As the rule cannot override the provision of the act, he has to give minimum period of 30 days. So આપણે 29-30 day બી આપણે રિપ્લાય ફાઇલ કરીએ તો that is within the time.
Second question is whether the officer can give notice in general for difference between GSTR 3B and GSTR 1. General notice કે ભાઈ તમારું GSTR 1 and 3B in line નથી. Kindly reply. So answer is he has to give the specific tax period in which there is a difference. General notice issue કરી શકે નહીં. Now next question is whether 61 will apply when GSTR 9 or 9C is filed. Meaning thereby કે તમારે કોઈ બી એક પર્ટિક્યુલર મંથની અંદર there is a discrepancy. તમારું GSTR 1 અને 3B મેચ નથી થતું અથવા તો પ્રોપર તમે જે ક્રેડિટ લીધી છે by with the officer is not satisfied. તમારું ટર્નઓવર 5 કરોડથી વધારે છે એટલા માટે તમે GSTR 9 ને 9CB ભરેલું છે. તો ક્વેશ્ચન ઇઝ whether 9 તમે ભર્યું હોય એન્યુઅલ રિટર્ન કે 9AB ભરેલું હોય તો still he can go for the section 61 scrutiny of return. There are two views. According to me, he can go for section 61 because જ્યારે 9 કે 9A નું કે 9C નું આપણે જ્યારે audit verification કરતા હોઈએ તો it is a detailed scrutiny assessment કહેવાય અથવા તો we can say it is an audit under the GST provision. Under that section, they have to issue the notice under section 65. જ્યારે અહીંયા 61 ની અંદર સ્પેસિફિક ટેક્સ પીરિયડ માટે તમે સ્ક્રુટિની કરી રહ્યા છો તો according to my view they can still go for the section 61 route even though you have filed GSTR 9 and 9A. So what is the conclusion of section 61? Proper officer accept the explanation, then intimate in ASMT 12, no further action is required. SSE accept the discrepancy. જે SMT 10 માં આવ્યું તો તમે 11 માં રિપ્લાય બી કર્યો પણ એ જે રિપ્લાય કર્યો એમાંથી તમે બી એગ્રી થાય કે ના મારી ભૂલ છે then we need to pay the tax with interest, then also this issue is closed. And SSE does not accept the discrepancy, then action will be officer by what action officer can take. He can go for section 65, that is the audit, section 66 special audit, 67 inspection, or 73 74, that is the show cause notice. આ ત્રણ ઓપ્શન્સ છે જ્યારે સ્ક્રુટિની નોટિસ મળે ત્યારે. તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ કન્સલ્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે જ્યારે બી આ પ્રકારની કોઈ બી નોટિસ આવે તો એનો બહુ ડિટેલ રિપ્લાય આપીએ. ઘણી વખત શું થાય કે FSI રિપ્લાય આપીએ છીએ તો એની ઓફિસર સેટિસ્ફાઈ થાય નહીં અને તમે જે કન્વે કરવાનો ટ્રાય કર્યો હોય એ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ સપોર્ટેડ બાય ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ તો એ લોકો સેટિસ્ફાઈ થતા નથી અને સમટાઈમ્સ એવું બી બને કે તમે અપલોડ કરેલા ડોક્યુમેન્ટ ત્યાં ચેક બી નથી થઈ શકતા અથવા તો ખુલતા બી નથી. તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે તમારું રિપ્લાય જે કરો એ ડિટેલ રિપ્લાય કરો જેમાં બધું જ વસ્તુ પ્રોપરલી એક્સપ્લેન કરેલું હોય. જરૂર પડ્યું હોય તો રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ બી તમે અંદર બનાવ્યું હોય અને એના સપોર્ટમાં તમારી આપણે જ્યારે ASMT 11 ફાઇલ કરતા હોય તો આપણી જોડે ઓપ્શન છે આઈ થિંક 4 કે 5 છે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનો. તો એ 5 ડોક્યુમેન્ટ આપણે અપલોડ બી કરીએ એની સાથે જે બી રિલેવન્ટ ડોક્યુમેન્ટ લાગતા હોય તમારા રિપ્લાયને એના એ ડોક્યુમેન્ટ બી એની સાથે અપલોડ કરીએ તો આઈ થિંક ધેન વી કેન એબલ ટુ કન્વિન્સ ધ ઓફિસર કે ભાઈ મારે જે કંઈ બી ડિસ્ક્રિપન્સી તમે કાઢી હતી એ મારા પ્રમાણે આ રિઝોલ્વ થઈ જાય છે and then he may go for intimating us in ASMT 12. So detail and proper reply is very important with the supporting document. Now the next assessment is of the assessment of non-filer of returns. But non-filer of returns that has been mentioned in section 62 તો એમાં કોણ આવે? So where a registered person failed to furnish return under section 39 or a section 45 speaks about the final return, 39 speaks about 3B, 45 is final return. Even after the service of a notice under section 46, જ્યારે બી તમે assessment એને કરવું હોય ઓફિસરને અને તમે રિટર્ન ફાઇલ નથી કરેલા તો એમને 46 ની અંદર નોટિસ આપવી પડે. So what does the 46 notice says? Where a registered person failed to furnish a return under section 39 or 44 or 45, a notice shall be issued requiring him to furnish such return within 15 days in such form and manner as may be prescribed. 15 દિવસનો સમયગાળો તમને આપવામાં આવે છે આ રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે એના માટે એને નોટિસ ઇસ્યુ કરવું પડે. That is now the question of principle of natural justice. The officer can go for the base judgment assessment on the basis of the information available or gathered to the text to assess tax liability in ASFT 13 generally or estimate. It is generally on estimate. Now
જે બી વેટ સાથે એસોસિએટ હશે પાસ્ટમાં એમનો ખ્યાલ હશે કે જ્યારે બી એક્સ પાર્ટી એસેસમેન્ટ વેટમાં કરવામાં આવતા હતા તો ઇટ વોઝ વિધાઉટ બેઝ. એટલે કે રીતે કે તમારું જે ટર્નઓવર હોય એની અંદર 20% તમારો વધારો થઈ જાય. એટલે ઇટ મીન્સ કે તમારો ટર્નઓવર રાતોરાત 20% વધી જાય અને એ ટર્નઓવર જે વધે એમાં તમે કઈ કોમોડિટીમાં ડીલ કરો છો એ જોયા વગર સ્ટ્રેટ પે 15% પર ટેક્સ ચાર્જ કરી દેતા હતા. અને ટેક્સ ચાર્જ કર્યા પછી જ્યારે આઈટીસી આપવાની વાત આવે તો 1-2 રૂપિયાની આઈટીસી આપતા નતા અને 0 આઈટીસી આપીને તમારું એક્સ પાર્ટી એસેસમેન્ટ કરતા હતા, બેઝ જજમેન્ટ એસેસમેન્ટ કરતા હતા. ઇટ વોઝ અ વેરી રોંગ મેથડ. તમે જીએસટી 9 મીન્સ જ્યારે વેટના કન્સેપ્ટની વાત કરો તો 205 નું એન્યુઅલ રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય, 217 વેટ ઓડિટ રિપોર્ટ ફાઇલ કરેલો હોય, તમે મંથલી રિટર્ન ફાઇલ કરેલા છો અને તમે ટેક્સ ફ્રી કોમોડિટીનો બી બિઝનેસ કરતા હોય તો બી એની પર 15% ટેક્સ ચાર્જ કરી દે એવા ઓર્ડરો ને એની અપીલો બી ચલાવેલી છે. તો એ કન્સેપ્ટમાંથી બહાર આવીને હવે આપણે અહીંયા જીએસટીમાં છે તો એની અંદર બી જ્યારે બી એસ્ટિમેટ કરવાનો વારો આવે તો એને જે કોઈ બી ડોક્યુમેન્ટ એમની પાસે અવેલેબલ હોય એના બેસિસ ઉપર જ એસ્ટિમેટ કરી શકે. એકદમ વેગ એસ્ટિમેટ કરી ના શકે. પણ હવે ઓફકોર્સ એસ્ટિમેટ ઇઝ અગેન એન એસ્ટિમેટ, દેર ઇઝ નો બેઝ ટુ ઇટ, રાઈટ. તો દેર આર ચાન્સીસ કે તમારું એસ્ટિમેશન હાયર થાય તમારા એકચ્યુઅલ રિટર્નની લાયબિલિટી કરતા અને તમારું બેઝ જજમેન્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર પસાર થાય. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન અરાઇઝિસ કે ભાઈ સેક્શન 73-74 ની શોકોઝ નોટિસ ઇસ્યુ કરવાની જવાબદારી થાય તો નો રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ઇસ્યુઅન્સ ઓફ a શોકોઝ નોટિસ under section 73 or 74 when your order is passed under section 62, that is the base judgment assessment. કારણ કે બેઝ જજમેન્ટની અંદર ઓલરેડી તમને 15 દિવસનો સમયગાળો તો આપેલો જ છે અને સમયગાળો આપે છતાં બી તમે રિટર્ન ફાઇલ નથી કરી રહ્યા તો પ્રિન્સિપલ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ તો કમ્પ્લાય થઈ જ રહ્યું છે. હવે સેક્શન 62 કોને એપ્લાય ના થાય તો સેક્શન 62 does not apply to GSTF 1 or 2 તો છે જ નહીં and GSTF 9, right. What is the time limit by which the section 62 can be operative? Within 5 years from the due date of annual return for the financial year of which the tax has not been paid. હવે એન્યુઅલ રિટર્ન ના 5 વર્ષ અને એન્યુઅલ રિટર્નની ડ્યુ ડેટ હોય તો તમે 17/18 ની વાત કરો તો 17/18 નું એન્યુઅલ રિટર્ન ફાઇલ કરવાની ડ્યુ ડેટ જે એક્સટેન્ડ થઈ હતી 18-19 સુધીમાં અને એના 5 વર્ષનો સમયગાળો ત્યાંથી ગણવાનો છે, રાઈટ. તો ત્યાં સુધી એની જોડે સમયગાળો છે સેક્શન 62 નો ઓર્ડર પસાર કરવાનો. હવે શું કહે છે કે if a registered person furnish a valid return within 30 days of the service of the assessment order under subsection 1 તો શું valid return word છે. valid return means કે ભાઈ person has filed the return with the liability which he has accepted within 30 days of the service of the assessment order. Assessment under section 62, that is the base judgment assessment. Then the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn. It means કે assessing officer ભલે કોઈ બી ઓર્ડર પસાર કર્યો પણ તમે તમારું રિટર્ન વિધિન 30 days ફાઇલ કરી દો અને ટેક્સ ભરી દો તો તમારું જે બી એસેસમેન્ટ પ્રોવિઝનલી બેઝ જજમેન્ટ એસેસમેન્ટ પાસ થયું હતું એ ઓર્ડર વિથડ્રો થઈ જશે. બટ the liability for payment of interest and late fee will continue. તમે જ્યારે બી રિટર્ન ભરો છો ટેક્સ બી ભરો છો પણ એની સાથે સાથે ઇન્ટરેસ્ટ ભરવાની બી જવાબદારી તમારી રહેશે અને લેટ ફી બી ભરવાની જવાબદારી તમારી રહેશે જો એક્ઝમ્પશન ના આપ્યું હોય. Now once the return with the tax is paid, then the order of the assessing officer is withdrawn. If the return is not acceptable to the department, they may go for the show cause notice. It means કે સપોઝ તમારું એસેસિંગ ઓફિસરે 62 ના ઓર્ડરમાં તમારી 10 લાખની લાયબિલિટી ડિટરમાઇન કરી. હવે તમે રિટર્ન ફાઇલ કરો છો અને તમારા પ્રમાણે તમારી 3 લાખની લાયબિલિટી છે અને તમે રિટર્ન બી ભરો છો સાથે 3 લાખનો ટેક્સ બી ભરી દો છો તો જે ઓર્ડર પાસ થયો છે that will be withdrawn. Now the what action is open for the assessing officer, then he has to go for issuance of a show cause notice under section 73-74. Then એની જોડે ઓપ્શન એક જ છે કે 73-74 માં તમારી એડિશનલ લાયબિલિટી માટે તમને શો કોઝ આપે. Now if the return are not filed within 30 days, અગાઉમાં આપણે ચર્ચા કરી કે રિટર્ન ફાઇલ થઈ જાય છે પણ આ સેકન્ડ કેસમાં કે રિટર્ન ઇઝ નોટ ફાઇલ્ડ within 30 days, then the order become the final and even if the return are filed subsequently, the order cannot be withdrawn.
આ જીએસટી ના કાયદાની અંદર સમયગાળો એક તો બહુ શોર્ટ આપેલો છે, અને સેકન્ડ થિંગ કે એ સમયગાળામાં કોન્ડોનેશન ઓફ ડીલેના પાવર્સ કોઈની જોડે નથી, નોટ વિથ ધ હાઈકોર્ટ ઓલ્સો ઓર સુપ્રીમ કોર્ટ ઓલ્સો. એ આપણે અગાઉ બી આગળ ચર્ચા કરશું. તો પછી વોટ આર ધ રેમેડીઝ લેફ્ટ વિથ ધ ઓફિસર વિથ ધ એસએસસી? The only remedy will be with the dealer is that he has to file the return and he has to prefer an appeal under section 107. It means કે સપોઝ 30 દિવસનો સમયગાળો પતી જાય છે તો એને તો બી એ રિટર્ન ફાઇલ કરી દે, અને ફાઇલ કર્યા પછી ઓર્ડરની સામે એ અપીલ ફાઇલ કરે તો એક રૂટ એની જોડે ચાલુ રહે છે. બટ એની અંદર બી લિમિટેશન પીરિયડ છે કે એઝ પર ધ પ્રોવિઝન ધ અપીલ નીડ ટુ બી ફાઇલ વિધિન 3 months and further time of 1 month to condone the delay. ઇટ મીન્સ કે ટોટલ 4 મહિનાનો સમયગાળો છે ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ ઓર્ડર. 30 દિવસનો સમયગાળો પતી જાય છે 62 માં, તો તમારી જોડે સેકન્ડ ઓપ્શન છે 107 માં અપીલ કરવાનો. એના સિવાયનો બીજો કોઈ રૂટ આની અંદર કાયદાની અંદર છે નહીં. If the period of filing of an appeal is passed, then the demand arising from the base judgment order will be final and payable. હવે તમે આ 4 મહિનાનો સમયગાળો બી જતો રહેશે અપીલ કરવાનો, તો જે બી બેઝ જજમેન્ટ ઓર્ડર પસાર કર્યો છે that will become a final order and that liability will be crystallized. So order pass will be communicated in the form GST ASMT 13. આ જે કંઈ બી ઓર્ડર પસાર કરવામાં આવે છે એ ASMT 13 માં આપણને કોમ્યુનિકેટ કરવામાં આવશે. Now we have one case on this section 62 in the case of Bridge Hygiene Services Private Limited. The SSC did not file the relevant return within the time. 30 days no સમયગાળો જેમાં return file નથી કરતા. The competent authority passed the assessment order on the base judgment based on the section 62(1). The SSC filed a writ petition for causing the base judgment assessment order on the ground that the competent authority, while passing the assessment order on the base judgment basis, did not adhere to the yardstick indicated in section 62 for exercise of the power. એને principle of natural justice ને challenge કરી હતી, and it was held that the statutory prescription of 30 days from the date of receipt of the assessment order passed under section 1 subsection 1 of section 62 has to be strictly constructed against the SSC and in favor of the revenue, since this is a provision in the taxing statute that enables an SSC to get an order passed against him on the base judgment basis set aside. The provision must be interpreted in the same manner as an exemption provision in a taxing statute. It means કે કોર્ટે કહ્યું કે ના ભાઈ તમે 30 દિવસ પછી બી તમે રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હશે અને ટેક્સ ભર્યો હશે તો એ ઓર્ડર વિલ નોટ બી કોસ્ટ. તો તમારી જોડે ઓપ્શન શું બચે છે? ઓપ્શન ઇઝ ટુ ગો ફોર ધ અપીલ. સિમિલરલી કેસ બીજો એક કેસ બન્યો હતો પીબી એન્ટરપ્રાઇઝ 118 ટેક્સમેન. એમાં એવું થયેલું કે સર્વિસ ઓફ એન ઓર્ડર થ્રુ વેબ પોર્ટલ ઇઝ વન ઓફ ધ method of serving the statutorily prescribed under section 169. એને વેબ પોર્ટલ થ્રુ ઓર્ડર કોમ્યુનિકેટ કર્યો હતો. So whether return was filed by the SSC only on 30/10/2019, that is 71 days after the date of service of assessment order through web portal, SSC could not aspire to get the benefit of withdrawal of assessment order contemplated under section 62. Where web portal through the order મળ્યો હોય તો that is of a proper service of a order, અને એનાથી જે દિવસ ઓર્ડર પાસ થઈને વેબ પોર્ટલ પર ચડ્યો હોય ત્યારથી તમારો પીરિયડ ઓફ 30 days કાઉન્ટ કરવામાં આવશે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વેબ પોર્ટલનો જે ઈમેલ આઈડી ને મેસેજ એટલે ઈમેલ આઈડી જે આપ્યું છે પ્રોપર વ્યક્તિનું હોય કે હું અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કન્સેપ્ટ એન્ડ ઇન્ટ્રીગેટરી કે ભાઈ કોઈ બી આ પ્રકારના મેલ આવે તો તરત જ પ્રોપર વ્યક્તિને કે કન્સલ્ટન્ટને હેન્ડ ઓવર કરે. અધરવાઇઝ 30 days સમયગાળો જતો રહે then you are left with no option except the appeal. So it is very important કે આ સમયગાળાની અંદર બધી જ એક્ટિવિટી પ્રોપરલી કમ્પ્લાય થાય. Now next is the assessment of an unregistered person. We have section 63. We read with rule 100. એ કહે છે કે taxable person fails to obtain a registration even though he was liable to do so. એ registration નથી લેતો, or whose registration has been cancelled under subsection 2 of section 29 by the proper officer, but who was liable to pay tax. Section 29(2) ની અંદર registration proper officer cancel કર્યું છે, but એને tax ભરવાની જવાબદારી હતી. The proper officer may proceed to assess the tax liability of a such taxable person to best of his judgment, shall issue a show cause notice in ASMT 14, and time limit of 15 days will be allowed.
order will be passed in ASMT 15 within the period of 5 years from the due date of the annual return, provided no such assessment order shall be passed without giving an opportunity of being heard. It means કે section 63 ની અંદર જે કંઈ બી order pass કરવામાં આવે, who has failed to file the return, તેમને 15 દિવસની opportunity of being heard આપ્યા પછી જે return એ order થઈ શકે, એના સિવાય એ થઈ શકે નહીં. Now we have summary assessment. The summary assessment is always in favor of a department. એટલે એમાં કોઈ opportunity of being heard આપવાનું provision નથી. કે જ્યારે બી ઓફિસરને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ આ વ્યક્તિ કદાચ દેશ છોડીને ભાગી જવા માંગે છે, કે એની જવાબદારીથી છટકવા માટે એની એસેટ ટ્રાન્સફર કરી રહ્યો છે, તો એના માટે સમરી એસેસમેન્ટ ઓર્ડર પાસ કરે. તો what does section say? 64 say the proper officer may, on an evidence showing that a tax liability of a person coming to his notice with the previous permission of additional commissioner or the joint commissioner, proceed to assess the tax liability of a such person to protect the interest of the revenue and issue an assessment order if he has sufficient ground to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of the revenue. It means કે એમને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ આ પ્રકારનું આ વ્યક્તિ કોઈ બી એવા એક્શન લઈ રહ્યું છે જેને કારણે એની પર એસેસ કરવામાં નહીં આવે તો રેવન્યુને લોસ છે, તો હાયર ઓથોરિટીની પરમિશન, એડિશનલ કમિશનર, જોઈન્ટ કમિશનરની પરમિશન લીધા બાદ એ વ્યક્તિની ઉપર એસેસમેન્ટ ઓર્ડર એ પાસ કરી શકે ને એની માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ બીઇંગ હર્ડ આપવાની જરૂર નથી. પણ એવું હાયર ઓથોરિટીને એવું લાગે અથવા તો કોઈ ટેક્સેબલ પર્સન એપ્રોચ કરે કે ભાઈ આ ઓર્ડર તમે ખોટો કર્યો છે, તો એ કહે છે કે સબસેક્શન 2 માં કહે છે કે ઓન એન એપ્લિકેશન મેડ બાય ટેક્સેબલ પર્સન વિધિન 30 days from the date of receipt of the order under subsection 1 or on his own motion, if the additional commissioner or the joint commissioner consider that such order is erroneous, he may withdraw such order and follow the procedure laid down in section 73 or section 74. It means કે then એ કહેશે કે ભાઈ ઓર્ડર હાઈ પીચ ઓર્ડર થયેલો છે, કેવો ઓર્ડર છે કે which is erroneous in law, then they may withdraw this order and પછી then the show cause notice નો રૂટથી એ લોકો આગળ proceedings કરી શકે જેમાં opportunity of being heard આપવામાં આવે છે. So there are two ways by which this order can be withdrawn. One is the application by a taxable person, or on his own motion, officer on own motion with the additional commissioner and joint commissioner, they can withdraw the order. Now, for the purpose of recovery under section 75(12), instruction has been passed. Instruction number 1 of 2022 dated 7th January 22 has been passed. આપણને સૌને ખબર છે કે હવે જે આ 3B જ્યારે બી રિટર્ન ફાઇલ કરીએ તો તમે 2B ની અંદર જે કંઈ બી ટેક્સ લાયબિલિટી દેખાતી હોય એટલી જ આઈટીસી લઈ શકીએ, અને એ જ આઈટીસી તમે લીધી એનાથી વધારે લીધી હોય તો એવું બની શકે કે તમને નોટિસ આવે. તો ઓફિસર માટે તો ક્લિયર કટ કેસ છે કે 2B ની અંદર તમારી 2 લાખની આઈટીસી દેખાય છે અને તમે 3 લાખની આઈટીસી ક્લેમ કરો તો તમે 1 લાખની ખોટી આઈટીસી માંગી છે. પણ આવો બી સંજોગો હોય તો બી ઇન્સ્ટ્રક્શન એવી પાસ કરવામાં આવી છે કે ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ બીઇંગ હર્ડ આપવી પડે અને આપ્યા પછી જે રિકવરી એક્શન કરી શકે. તો લેટ અસ રીડ ધીસ પ્રોવિઝન. Subsection 12 of section 75 provide that notwithstanding anything contained in section 73 or 74 of the Act, where any amount of self-assessed tax in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provision of section 79. An explanation has been added to subsection 12 to section 75 by section 114 of Finance Act 2021 with effect from the 1st January 2022 to clarify that the self-assessed tax shall include the tax payable in respect of the outward supply, the detail of such which has been furnished in GST 1 but not indicated in the return furnished under section 13 and GST 3B. Means કે તમે GST 1 ની અંદર 10 લાખની લાયબિલિટી બતાવી હોય પણ 3B ની અંદર તમે 7 લાખ જ બતાવો છો. આવો કેસ હોય તો શું? The instruction is therefore in all such cases an opportunity need to be provided to the concerned registered person to explain the difference between GST 1 and 3B, if any, and the short payment or non-payment of amount of self-assessed tax and the interest thereon before any action under section 79, that is recovery of the Act, is taken for the recovery of the said amount. It means કે GST 1 કરતા બી તમે લાયબિલિટી ઓછી બતાવી હોય
અથવા તો આઈટીસી 2B કરતા વધારે ક્લેમ કરેલી હોય, એવા કોઈ બી ઇન્સિડન્સ હોય ને તમારે રિકવરી કરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તો એ રિકવરી કરતા પહેલા ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ બિંગ હર્ડ આપવી પડે. એટલે પ્રિન્સિપલ ઓફ નેશનલ જસ્ટિસ ફોલો કરવું જોઈએ. નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધ ટોપિક ઓફ જીએસટી ઓડિટ. ચિંતને ઇનિશિયલ કહ્યું હતું કે જીએસટી ઓડિટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે. સીજીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટે તો નોટિસીસ ઇસ્યુ કરેલી છે અને હવે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ બી નોટિસીસ ઇસ્યુ કરે છે. હવે બિફોર વી ગો ટુ ધ ટોપિક પ્રોપર, આપણે નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડીલ વિથ ધ ટુ ડિપાર્ટમેન્ટ, આઈધર વિથ ધ એસજીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ, આઈધર વિથ ધ સીજીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ. The concept of audit એ સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ઓર કસ્ટમ કે સર્વિસ ટેક્સ માટે રૂટીન હતો, બટ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ધોઝ પીપલ લાઈક મી હુ આર કમિંગ ફ્રોમ ધ વેટ બેકગ્રાઉન્ડ, એમના માટે નવો છે. નવો છે એટલે મીન્સ કે ડિફરન્ટ નથી, પણ નવો ઇન ટર્મ્સ કે અત્યાર સુધી આપણે યર વાઇઝ એસેસમેન્ટ કરતા હતા અને જે તે ઓફિસર, જે તમારો જ્યુરિડિક્શનલ ઓફિસર એની પાસે એસેસમેન્ટ કરાવતા હતા. જ્યારે ઓડિટની અંદર there is a separate team who is going to deal with the audit section. Second thing કે તમે CGST ડિપાર્ટમેન્ટની વાત કરીએ તો CGST ડિપાર્ટમેન્ટ has come out with the GST audit manual in the 2019 and they have given a detailed procedure કે how the officers should proceed the GST audit. ઓડિટની અંદર જ્યારે વાત કરીએ તો એવું બી થાય કે જ્યારે વેટ કરતા હતા ત્યારે પર્ટિક્યુલર એક યરનું એસેસમેન્ટ થતું હતું કે ભાઈ તમને 16-17, 15-16ની એસેસમેન્ટની નોટિસ મળી અને તમે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ લઈને ઓફિસરને ત્યાં એસેસમેન્ટ કરાવવા જતા હતા. જ્યારે જીએસટીની અંદર એવું નથી, તમને જીએસટી ઓડિટની નોટિસ મળે તો એનાથી એકથી વધારે પીરિયડ બી કવર થયેલો હોય છે. અત્યારે બી નોટિસ મળશે તો તમને 3 વર્ષનો પીરિયડ કવરેજની નોટિસ મળશે. 17-18, 18-19, 19-20, કદાચ 6 મહિના પહેલા મળી હશે નોટિસ, 12 મહિના પહેલા, તેમાં 2 વર્ષનો પીરિયડ કવર થયેલો હશે. It means કે from the starting or the last audit till today they can go for the audit assessment or we can say the GST audit. હવે એપ્રોચની વાત કરીએ તો એપ્રોચ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ડિફરન્ટ. CGST ડિપાર્ટમેન્ટનો એપ્રોચ ઇઝ દે આર મોર મેટિક્યુલસ મેથોડોલોજીથી જાય છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ કે દે હેવ એ સેપરેટ ઓડિટ વિંગ. આપણે અહીંયા GNFC ટાવર SG રોડ પાસે એમની આખી ઓડિટની ટીમ છે where they have the audit commissionerate supported by the additional commissioner and or additional commissioner ની નીચે there is a circle માં they have a audit team અને ઓડિટ ટીમમાં દરેક સુપરિન્ટેન્ડન્ટ છે. સુપરિન્ટેન્ડન્ટની સાથે સાથે 2 થી 3 એમને ઇન્સ્પેક્ટર આપવામાં આવ્યા છે and then they are going for this thing. So they have very systematic pyramid style working અને એનાથી એ લોકો ઓડિટ કન્ડક્ટ કરે છે. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટની વાત કરીએ તો સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ અત્યાર સુધી આપણે જોઈએ છે તો જ્યુરિડિક્શનલ ઓફિસર જે આપણા હતા એ તમારું એસેસમેન્ટ કરતા હતા. મીનિંગ ધેર બાય કે તમે નવા નંબરની એપ્લિકેશન કરો તો બી એ જે તે ઓફિસર સંભાળે, તમારો જ્યુરિડિક્શનલ ઓફિસર. એમેન્ડમેન્ટની અરજી હોય તો બી એ કરે. તમે રિફંડ માટે એપ્લાય કરો તો બી એની સાથે ડીલ કરવાનું. ASMT 10ની નોટિસ હોય તો બી એની સાથે ડીલ કરવાનું. અને હવે જીએસટી ઓડિટ તો એ બી એની સાથે ડીલ કરવાનું છે કે નહીં એ જો સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ક્લેરિટી નથી. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ એમનું પોતાનું ઇન્ટરનલ મેન્યુઅલ તૈયાર કરી રહ્યા છે. દે વિલ શોર્ટલી કમ આઉટ વિથ ધ મેન્યુઅલ ઓલ્સો, બટ ફોર ઇનિશિયલ પીરિયડ દે હેવ ઓલ્સો ક્રિએટેડ વન સેપરેટ વિંગ. અહીંયા જીએસટી ભવન, રાજ્યકર ભવન છે આશ્રમ રોડ પર, ત્યાં એમને 5મા માળે કોર્પોરેટ સેલ ઊભો કરેલો હતો. એ કોર્પોરેટ સેલની અંદર ડેપ્યુટી કમિશનર લેવલના ઓફિસરને રાખી અને કોઈ જીએસટી ઓડિટ કન્ડક્ટ કરેલા છે, but not to a larger dealer, to a few dealers એમને એ લોકો ઇન્વાઇટ કરીને એમના ઓડિટ કન્ડક્ટ કરેલા છે. But yes, they are also in a learning phase as far as GST is concerned. સેકન્ડ એક એપ્રોચમાં ડિફરન્સની વાત કરીએ તો એવું છે કે જીએસટી ઓડિટ કરવા માટે પહેલા એસેસમેન્ટ કરવા માટે આપણે ઓફિસરની ત્યાં મળવા જતા હતા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ લઈને. જ્યારે જીએસટીની અંદર ઓફિસર્સ તમારા પ્રિમાઇસીસને બી એક્સેસ કરી શકે એવા પાવર્સ એમને છે, રાઈટ? So with this background, let us have a discussion on the audit. તો હવે જ્યારે બી આપણે ઓડિટની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી આપણે જીએસટી ઓડિટ ફ્રોમ ધ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ પર્સપેક્ટિવ આપણે કરેલું છે. Now we have to do the audit from the perspective of the officers. So what could be their objective of this audit? The objective of an audit of a taxpayer is to measure that the level of compliance of a taxpayer
in the light of the provision of the GST Act and the rules made thereunder. હવે કમ્પ્લાયન્સ ની વાત આવે તો રિટર્ન ટાઈમલી ભર્યા છે કે નહીં, ટેક્સ ક્રેડિટ પ્રોપરલી લીધી છે કે નહીં, પછી રિફંડ તમે ક્લેમ કર્યા હોય તો રિફંડ પ્રોપરલી ક્લેમ કર્યા છે કે નહીં. તો આપ સૌ જાણીએ છીએ કે ભાઈ સેક્શન 54(3) ની અંદર ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સેક્શનમાં સર્વિસીસનું રિફંડ ના મળે, પણ સપોઝ ભૂલથી અપાઈ ગયું હોય અને એમના ઓડિટ વખતે ધ્યાનમાં આવે તો બી એ લોકો એની રિકવરી કરી શકે. સો ધેટ કુડ બી ધ objective of this audit. Now, audit has been defined in section 2, subsection 13. It says that the audit means the examination of records, returns and other documents. હવે returns ની વાત કરીએ તો આપણે ASMT 10 નું ડિસ્કશન કર્યું, સેક્શન 61 સ્ક્રુટિની ઓફ રિટર્ન. તો રિટર્ન નું જ્યારે વેરિફિકેશન હોય તો ASMT 10 નો રૂટ એ લોકો લઈ શકે, પણ જ્યારે ઓડિટ ની વાત હોય તો એ ઓવર એન્ડ અબવ રિટર્ન્સ તમારા રેકોર્ડ્સ એન્ડ અધર ડોક્યુમેન્ટ બી ચેક કરી શકે. નાઉ ક્વેશ્ચન આવે રેકોર્ડ એન્ડ અધર ડોક્યુમેન્ટ મીન્સ વોટ. આપણે અગાઉ પાછળ જોઈશું સેક્શન 72 ની અંદર કે એ લોકો કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ માગી શકે. તમે નોટિસીસ જોઈ હશે તો તમારો સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટ રિપોર્ટ માગે છે, તમારો ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટ માગે છે, તમારા TDS ના સર્ટિફિકેટ માગે છે, તમારું ટ્રાયલ બેલેન્સ માગે છે, અને એના સિવાયના બી જો કોઈ ડોક્યુમેન્ટ એમને લાગતા હોય કે ઇન અધર લો માટે તમે મેન્ટેન કરો છો તો એ ડોક્યુમેન્ટ્સ બી એ માગીને આ ઓડિટ કરી શકે. નાઉ record, returns, other document maintained or furnished by a registered person under this act or the rules made thereunder. Under this act means GST Act and under any other law for the time being in force. It means કે બીજા કોઈ લો ની અંદર બી તમે આના પ્રકારના રિટર્ન્સ કે બીજા ડોક્યુમેન્ટ રાખતા હો તો એ બી એ લોકો એની સાથે માગી શકે ફોર ધ પર્પઝ ઓફ કન્ડક્ટ ઓફ ઓડિટ અંડર સેક્શન 65. ફોર વોટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ? ટુ વેરીફાય the correctness of the turnover declared, taxes paid, refund claim and input tax credit avail, and to assess his compliance with the provision of this act or the rules made thereunder. આ ચાર ઓબ્જેક્ટ માટે એ લોકો તમારા ખાલી રિટર્ન્સ માગશે એવું નહીં, તમારા રેકોર્ડ, રિટર્ન્સ એન્ડ અધર ડોક્યુમેન્ટ તમે આ લો ની અંદર મેન્ટેન કરતા હો અથવા તો બીજા કોઈ લો ની અંદર બી મેન્ટેન કરતા હો તો બી એ બધા ડોક્યુમેન્ટ એ માગવાનો એમનો અધિકાર છે. અને તમે અત્યારે જે બી નોટિસીસ આવે છે તો તમે એમાં જોશો તો અધર ધેન ધીસ બેઝિક ડોક્યુમેન્ટ દે આર ઓલ્સો ટેકિંગ કોગ્નિઝન્સ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ પ્રોવિઝન. એટલે ઇન્કમ ટેક્સ ની અંદર તમે ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટમાં શું બતાવ્યું છે એ બી માગે છે. ઇન્કમ ટેક્સ ની અંદર તમે કેટલા TDS ના તમને સર્ટિફિકેટ મળે છે એ બી માગે છે. આપણે અગાઉ જોઈશું કે ત્યાં ડેપ્રિસિએશન ચાર્ટનો બી ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં કરી શકે છે એ બી આપણે અગાઉ ડિસ્કશનમાં જોઈશું. Now, what is the process? How they will conduct the audit? So first, the ADT 1 will be issued by the proper officer. Now, proper officer ની વાત કરીએ તો મેં અગાઉ કહ્યું કે there is circular number 3 of dated 5/7/2017 who can be termed as a proper officer under the GST Act. Now, what could be the object? To access to the books of accounts and seek information at his own office or the premises of the SSC. આગળ મેં સ્ટાર્ટિંગમાં ઇનિશિયલ રિમાર્કમાં કહ્યું કે ભાઈ પહેલા એ પોતાની ઓફિસે બી કરી શકે અથવા તો તમારી પ્રીમાઇસીસ બી ડીલરની પ્રીમાઇસીસ પર બી આવી શકે. એટલે પહેલા આપણે એવું કહી ના શકીએ કે ભાઈ એ મારે ત્યાં ના આવે. ઇટ ઇઝ નોટ. અને અત્યારે જે ઇન્ટરનલ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે CGST ડિપાર્ટમેન્ટની વાત કરું તો એટલીસ્ટ વન વિઝિટ દે આર ગોઈંગ ટુ મેક ટુ ધ ડીલર્સ પ્રીમાઇસીસ ટુ મેક શ્યોર દેટ ભાઈ એ પોતે વેપારી ત્યાં હયાત છે. બાકી વેટના કાયદામાં તમે જો કદાચ ખ્યાલ હશે કે there is a concept of ભૂતિયા વેપારી. ભૂતિયા વેપારીનો મિનિંગ એ થાય કે તમને જે રજિસ્ટર એડ્રેસ બતાવ્યું હોય એ એડ્રેસ પર જાઓ તો ત્યાં ન તો દુકાન હોય કે ન ઓફિસીસ હોય કે ન બિલ્ડિંગ હોય અને એના નામ પર રજિસ્ટ્રેશન ઇસ્યુ થઈ ગયું હતું અને એવો બોગસ બિલિંગનો ધંધો કરતો હોય કે એવા ઇન્સિડન્ટ્સ ના બને એટલા માટે ઇન્ટરનલ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે કે એટલીસ્ટ એ લોકો એટલીસ્ટ વન ટાઈમ દે વિલ ગોઈંગ ટુ વિઝિટ ધ ડીલર પ્રીમાઇસીસ કે ભાઈ એ વ્યક્તિ ત્યાં છે કે નહીં. Now, when we are going for this audit is not an investigation. એ ભલે તમારા premises પર આવે, but it is not an investigation or a search. So the officer cannot ask for the statement. He cannot ask for the statement to be record. કે ભાઈ મારે તમારું સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરવું છે, તમારા માલિકને બોલાવો એવું ના કરી શકે. બીજું, he cannot access to the records and document not asked for. એને જે બી તમને નોટિસીસમાં જેટલા બી ડોક્યુમેન્ટ માગેલા છે એના સિવાયના ડોક્યુમેન્ટ માગી ના શકે. એને જોવા બી હોય then also he has to give you the notice.
કે ભાઈ મને આના સિવાયના આ ડોક્યુમેન્ટ બી તમે આપો. કદાચ તમારે ત્યાં આવ્યા હોય અને જુએ કે તમે PF ESI માં બી રજીસ્ટર છો અને રિટર્ન ફાઇલ કરો છો, એને જોઈતું હોય, then he has to ask for the document. Directly he cannot go and access this document. હવે જ્યારે બી આ તમને નોટિસ આપે તો નોટિસનો મિનિમમ સમયગાળો છે, તો મિનિમમ 15 ડેઝનો સમયગાળો આપવો પડે. તો ઇન્ફોર્મ બાય ધ વે ઓફ એ નોટિસ નોટ લેસ ધ 15 વર્કિંગ ડેઝ પ્રાયર ટુ ધ કન્ડક્ટ ઓફ ઓડિટ. એટલે ઓડિટ કન્ડક્ટ બી કરવું હોય તો તમને નોટિસ આપે ને એમાં 15 દિવસનો મિનિમમ સમયગાળો તમને આપવો પડે. નાઉ ટાઈમ કવરેજ ફોર કમ્પ્લીશન ઓફ એન ઓડિટ. તો રૂલ 101 શું કહે છે કે financial year or part thereof or multiple years to cover the retrospective period up to with the previous audit or the limitation period specified in the section 73 or 74 of the CGST. હવે આ ઓડિટ કરું એક જ વર્ષનું કરશે કે વધારે પીરિયડનું બી કરી શકે? તો આપણે અગાઉ ચર્ચા કરીએ કે એ 17 GST ઓડિટનું હવે ઓડિટ તો ફર્સ્ટ ટાઈમ કન્ડક્ટ થાય છે એટલે 17-18 થી થશે. એટલે 17-18 ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ફિનાન્શિયલ યર, 9 મહિનાનું કરશે. પછી 17-18 નું કરશે, 18-19 નું કરશે, હવે 19-20 નું બી કરશે. સો they are going to complete 3 years at a time. તો પ્રશ્ન એવો થાય કે આ 3 વર્ષ એક સાથે કરાવી દેવા જોઈએ કે વર્ષ કરાવવું જોઈએ? So that option is not with the dealer, that is option is with the assessing officer. He will decide એને કેટલા વર્ષનું ઓડિટ કરવું છે. And it is beneficial for us કે maximum years નું ઓડિટ કરીને જાય. એનું રીઝન શું છે કે તમારે બિઝનેસને પહેલા તો સમજશે કે તમે નેચર ઓફ બિઝનેસ શું છે, તમે કઈ એક્ટિવિટી કરો છો, કયા રેટ ઓફ ટેક્સ થી કરે તમારો ટેક્સ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ ચાર્જ થાય છે, અને એના બેસિસ ઉપર સમજ્યા પછી એ એસેસમેન્ટ કરે. હવે જ્યારે એક વખત એ સમજી જ લીધેલું છે તો 1 વર્ષનું કરે કે 4 વર્ષનું કરે આપણને કોઈ ફરક પડતો નથી. તો જેટલા વર્ષનું કામ ઝડપ મીન્સ એ કન્ડક્ટ કરે દેટ ઇઝ મોર બેનિફિશિયલ. રીઝન બીંગ કે તમારે એના પાછળના એફર્ટ ને એનર્જી એક જ વખત આપવાનું છે અને તમારે એની સાથે એક જ વખત ડીલ કરવાનું છે, અને તમે 3 વર્ષ કે 4 વર્ષનું ઓડિટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો તમારે બીજા પછીના 3-4 વર્ષ શાંતિથી તમે બિઝનેસ કરી શકો. નાઉ વોટ વિલ બી ધ પ્રોસેસ? So he will give you a written query, then we need to give a written reply. હવે આપણે જ્યારે બી આ રિપ્લાય કરીશું એમની નોટ, આપણે પહેલા તો પ્રાઇમરી ડોક્યુમેન્ટ આપણી જોડે મંગાવશે કે ભાઈ બેલેન્સ શીટ આપો, ટ્રાયલ બેલેન્સ આપો, સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટ આપો. આ બધા ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા પછી એ પોતે પોતાની એક્સરસાઇઝ કરીને આવશે કે એને બીજું કયા ડિટેલ્સ જોઈએ છે. એ જે ડિટેલ્સ જોઈતી હશે તમે રિટર્ન ક્વેરી આપશે. એ રિટર્ન ક્વેરીના બેઝ ઉપર when we are giving this detail we need to give him writing. ઓરલી કંઈ આપવાની જરૂર નથી, એઝ વેલ એઝ ડોક્યુમેન્ટ તમે આપો તો એકનોલેજ થવી જોઈએ. તો જ્યારે બી આપણે આ સબમિશન કરીએ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વી ગીવ હિમ એ પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટેશન એઝ વેલ એઝ ધ સબમિશન જે કરીએ એમાં ઇનિશિયલી એટલીસ્ટ 1 પેજર ઓર હાફ પેજર શુડ બી એલોકેટેડ ટુ ધ નેચર ઓફ એક્ટિવિટી ઓફ ધ that particular dealer. અને એમાં શું એક્ટિવિટી કરે છે, what is the HSN code by which his product is covered or services are covered, as well as what are the rate of tax. If he is a manufacturer, then we should also write what are the raw material which are using, what are the HSN code for those raw material, what are the rate of tax. આ રીતનું એક બ્રીફ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ બિઝનેસ તમે ઇનિશિયલી આપેલું હોય તો જ્યારે ઓફિસર તમારે ત્યાં ઓડિટ કન્ડક્ટ કરવા આવે તો હી હેઝ ઓલ્સો મોસ્ટ ઓફ ઓલ ધ આઈડિયાઝ કે તમે શું કરી રહ્યા છો, એને કઈ આઈટીસી મળે છે, કઈ નથી મળતી, એને ઓલરેડી ખબર પડી જાય. અને જ્યારે બી તમે આ મંથલી CGST ડિપાર્ટમેન્ટમાં એક MCM નો કન્સેપ્ટ છે, એટ ઇઝ મંથલી મોનિટરિંગ કમિટી મીટિંગ, મિનિંગ ધેરબાય એ એમના હાયર ઓફિસર એ મીટિંગ કન્ડક્ટ કરે અને દે આસ્ક કે ભાઈ તમે આ મહિનામાં કયા કયા ઓડિટ કન્ડક્ટ કર્યા, એ ઓડિટ કન્ડક્ટ કર્યા પછી વોટ આર યોર ઓબ્ઝર્વેશન, તમે કયા ડોક્યુમેન્ટ લીધેલા છે. એટલે that higher authority additional commissioner is verifying all the files of the audit conducted by the superintendent અને ચેક કરે છે. ચેક કર્યા પછી એ પોતે પોતાની ક્વેરી લખે છે કે ભાઈ તમે આ ડોક્યુમેન્ટ એડિશનલ માંગો અથવા તો આ વસ્તુનો આસ્પેક્ટ તમે ધ્યાન પર નથી લીધું તો તમે આ ચેક કરીને મને આવતી MCM ની અંદર મને રિપોર્ટ કરો, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે પ્રોપરલી ડોક્યુમેન્ટેશન આપેલું હોય, પ્રોપર બ્રીફ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ બિઝનેસ આપેલો હોય અને જે કોઈ બી ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા હોય એકનોલેજ કરેલા હોય અને પેજ નંબર સાથે તમારું સબમિશન થવું જોઈએ. ઘણી વખત આપણે સબમિશન કરી દઈએ પણ સબમિશનમાં પેજ નંબર ના આપીએ અને કાલ ઉઠીને કોઈ વખત કોઈ ઓફિસર સાથે ઠરી જાય કોઈ બી કારણસર અને કોઈ ડોક્યુમેન્ટ કાઢી લે તો દેન યુ ડોન્ટ હેવ એ સપોર્ટિંગ કે ભાઈ મેં કેટલા પેજ નંબરથી તમને સબમિશન કરેલું છે. દેન તમે જ્યારે આ સબમિશન કરો, ડોક્યુમેન્ટેશનનું લિસ્ટ આવે, તમે પાછો એને રિપ્લાય કરો
એને થયા પછી જ્યારે કન્ક્લુડ થાય ઓડિટ તો AD2 will be issued by the proper officer. અને જો એની અંદર કોઈ બીજો કોઈ ડિમાન્ડનો ઇસ્યુ ના હોય કે કોઈ પેનલ્ટીનો ઇસ્યુ ના હોય તો AD2 થી એ ક્લોઝ થઈ જાય તમારો ઓડિટ. અને SCN આપવાની હોય, શોકોઝ નોટિસ આપવાની હોય, then that will be issued by the Audit Commissionerate. Audit Commissionerate will issue the showcause notice. હવે શોકોઝ નોટિસનો કન્સેપ્ટ શું છે કે તમે DGGA નું ઇન્વેસ્ટિગેશન થયું હોય તમને શોકોઝ નોટિસ મળી હોય અથવા તો ઓડિટની અંદર તમને શોકોઝ નોટિસ મળી હોય તો આ જે ટીમ છે એ શોકોઝ નોટિસનો તમારો રિપ્લાય નહીં લે. એ રિપ્લાય તમારો રિસ્પેક્ટિવ જ્યુરિડિક્શનલ કમિશનરેટને તમારે રિપ્લાય સબમિટ કરવાનો છે. હવે ઇન્વેસ્ટિગેશન થયું હોય તો DGGA ની ઓફિસ છે સાયન્સ સિટી રોડ ઉપર બ્રિજ પાસે, એ લોકો તમને શોકોઝ આપશે અને રિપ્લાય તમારે ક્યાં સબમિટ કરવાનો? રિપ્લાય તમારે સબમિટ કરવાનો તમારા કમિશનરેટ જે નોર્થ ના હોય તો નોર્થ ને સાઉથ ના હોય તો સાઉથ ને એ કમિશનરેટને સબમિટ કરવાનું. દેન હી વિલ વેરીફાઈ યોર કેસ એન્ડ પાસ ધ એપ્રોપ્રિએટ ઓર્ડર વેધર પેનલ્ટી ઇઝ લેવિએબલ ઓર નોટ. એ જ રીતે ઓડિટની અંદર બી જે ઓડિટ કમિશનરેટ શોકોઝ નોટિસ આપશે તો હી વિલ નોટ વેરીફાઈ યોર રિપ્લાય. રિપ્લાય તમારે જ્યુરિડિક્શનલ કમિશનરેટને જ સબમિટ કરવાનો આવશે અને કમિશનર સબમિટ કર્યા પછી એનું ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ બીઇંગ હર્ડ આપવામાં આવે. You can give the reply to the SCN. Opportunity of being heard will be granted to you, and then the commissioner will pass an appropriate order for the show cause notice. Now, provision for access to the business premises has been given in section 71, right? તો હવે મેં જ્યારે વાત કરું કે 71 ની અંદર આપણે બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસમાં એન્ટર થવા માટેના પાવર્સ એમને આપેલા છે. તો 72 ની અંદર ઓડિટ પાર્ટી કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ માગે એ મિનિમમ લિસ્ટ તો લો એક્ટની અંદર જ આપેલું છે કે ઓડિટ પાર્ટી ડેપ્યુટેડ બાય ધ પ્રોપર ઓફિસર ઓર ધ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ ઓર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નોમિનેટેડ અંડર સેક્શન 66. 1. Such records as prescribed or maintained by a registered person and declared to the proper officer in such manner as may be prescribed. Trial balance or its equivalent, statement of annual financial accounts duly audited wherever required, cost audit report, income tax audit report, and any other relevant records. એની અધર રિલેવન્ટ રેકોર્ડ મેં કે ખાલી તમારા GST ના રેકોર્ડ નહીં, ઇન્કમ ટેક્સના કે બીજા કોઈ કાયદા હેઠળમાં પણ તમે રેકોર્ડ મેન્ટેન કરતા હશો તો બી એ પ્રોપર ઓફિસર એ રેકોર્ડ માગવાને હકદાર છે એન્ડ વી આર લાયબલ ઓર રિસ્પોન્સિબલ ટુ કમ્પ્લાય વિથ their requirement. Now, what are the accounts and records which has been prescribed under the GST Act? So then we have to go to section 35. It says that every person shall keep and maintain at his principal place of business as mentioned in the certificate of registration a true and correct accounts of what? Manufacture of the production or manufacture of goods, inward and outer supply of goods or services or both, stock of goods, ITC avail, output liability payable and paid, and such other particular as may be prescribed. Provided that where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at such place of business. It means કે આ જે સેક્શન 35 ની અંદર આપણને જે ડોક્યુમેન્ટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે એ તો તમારે રાખવાના જ છે, બટ રૂલ્સની અંદર સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રી માટે સ્પેસિફિક પ્રકારના તમારે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ રાખવા માટેનું એ છે. સબસેક્શન સબ રૂલ 12 ની અંદર કહ્યું છે કે એવરી રજિસ્ટર્ડ પર્સન manufacturing the good shall maintain monthly production account showing the quantitative details of raw material or services used in the manufacture or quantitative detail of the goods so manufactured, indicating the waste and the byproduct thereof. It means કે તમારે quantitative records રાખવા પડે. તમે આગળ section 35 માં બી જોયું તો C ની અંદર stock of goods નું કહેલું છે, તો આ મેન્યુફેક્ચરો તો રૂલ 5612 ની અંદર બી કહેલું છે. હવે if a person is a service provider, સર્વિસ પ્રોવાઈડર માટે સ્પેસિફિક રેકોર્ડ મેન્શન કરેલા છે રૂલ્સમાં. ઇફ યુ આર અ વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટર માટે બી રૂલ 14 ની અંદર કહેલા છે, તો કયા રેકોર્ડ રાખવા પડે? તો કે એવરી પર્સન એક્ઝિક્યુટિંગ વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ શેલ કીપ સેપરેટ અકાઉન્ટ ફોર ધ વર્ક કોન્ટ્રાક્ટ શોઈંગ ધ નેમ એન્ડ એડ્રેસ ઓફ ધ પર્સન on whose behalf the works contract is executed, descriptions, value and the quantity where applicable the goods or services received, as well as the description, value and quantity of goods or services utilized in the execution of a works contract, the details of payment received in respect of each works contract, and the name and address supporting from whom he has received the goods or services. So these are the document which is mentioned in the rules. So આ તો રાખવા જ પડે.
હવે જ્યારે આ ડોક્યુમેન્ટ મેન્શન કરેલા છે અને સપોઝ કોઈ બી આ પ્રકારના વેપારીનું ઓડિટ કન્ડક્ટ થતું હોય તો વી એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ શુડ મેક શ્યોર કે આ એ ડોક્યુમેન્ટ મેન્ટેન થયા છે કે નહીં એ પહેલા એક વખત આપણે નજર નાખી દઈએ અને પછી જ એનું સબમિશન આગળ કરીએ. Now, what is the time limit? Section 65(4) speaks about the time limit. It is the audit under subsection 1 shall be completed within a period of 3 months from the date of commencement of audit. And એમાં એવું બી કહ્યું છે કે provided that where the commissioner is satisfied that the audit in respect of such register cannot be completed within a period of 3 months, he may, for the reason recorded in writing, extend the period of further period not exceeding 6 months. It means કે જ્યારે એવું લાગે કે આ ડિટેલ વોલ્યુમ વધારે છે કે આ કોમ્પ્લિકેટેડ ઓડિટ છે તો એને ટાઈમ લિમિટ એક્સટેન્ડ કરવાનો પાવર કમિશનરને આપેલો છે. નાઉ વોટ ઇઝ મીન બાય કમિશમેન્ટ ઓફ ઓડિટ? તો લોમાં એવું કહ્યું છે, એક્સપ્લેનેશનની અંદર જ કહ્યું છે, કમિશમેન્ટ ઓફ ઓડિટ મીન્સ when you submit the document and once the audit party initiate the action, actual audit તમારે ત્યાં start કરે, that will be date from which it will be treated as a date of commencement. It says, for the purpose of this subsection, the expression commencement of audit shall means the date on which the records are and other documents called for by the tax authority are made available by the registered person or the actual institutions of the audit at a place of business whichever is later. It means કે તમે મોટાભાગના કેસમાં કદાચ જોયું છે કે સીજીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટને 6 મહિના પહેલા આપણે બુક્સ ઓફ એટલે ડિટેલ્સ આપેલી છે પણ હજુ એ તમારા બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ પર આવ્યા નથી તો એક ડેટ ઓફ કમિન્સમેન્ટ ના કહેવાય. એ સપોઝ બીજી મે આવે સોમવારે તો ધેટ વિલ બી ટર્મ એઝ અ ડેટ ઓફ કમિન્સમેન્ટ અને એના 3 મહિનાના સમયની અંદર એનો ઓડિટ કમ્પ્લીટ કરવું પડે. હવે જ્યારે સીજીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટની વાત કરી રહ્યા છે તો સીજીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટે શું કરેલું છે કે દરેક જેમને બી ઓડિટ માટે નોટિસીસ ઇસ્યુ થઈ છે એમને દરેક ટેક્સ પેયરને 3 કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરેલા છે, લાર્જ ટેક્સ પેયર, મીડિયમ ટેક્સ પેયર, સ્મોલ ટેક્સ પેયર. But large taxpayer કેવી રીતે ડિવાઈડ કર્યું છે that I don't know. Large may be in terms of a turnover, large may be in terms of a output tax paid, large may be in terms of a input tax credit availed. These are the 3 criteria by which a person can be fall into the large taxpayer. એના માટેની લિમિટ નક્કી કરી છે કે આટલાથી વધારેની આઈટીસી ક્લેમ કરી હોય 10 કરોડથી વધારે તો he may be treated as a large taxpayer, say for example. Or if he has paid more than say X amount of tax, then he may be termed as a large taxpayer, or whose turnover is beyond certain limit, he may be termed as a large taxpayer. અને દરેક પ્રકારના ટેક્સ પેયર માટે એમને પર યર નંબર ઓફ ડેઝ એલોટ કરેલા છે. If the category of a large taxpayer, then 6 to 8 working days per year is allocated to him. So અત્યારે આવે અને 3 વર્ષનું ઓડિટ કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય 31 માર્ચ 1920 સુધી કરવાનું હોય તો 6 to 8 વર્કિંગ ડેઝ એટલે 3 વર્ષનું કરવાનું હોય તો he will consume 20 to 25 days max to max, right? તો 20 થી 25 દિવસની અંદર એને ઓડિટ કમ્પ્લીટ કરવું પડે. હવે જે દિવસ આવે એ જ દિવસ એને ઓડિટ ન ગણાય. સપોઝ એ 3 દિવસ 4 દિવસ આવે પછી બ્રેક પાડે છે તો ડેટ એવું નથી કે આજે સ્ટાર્ટ કર્યું તો 25 દિવસ એક સાથે જ પતી જવા જોઈએ. એના માટે એમને 3 મહિનાનો સમયગાળો છે પણ generally they will allocate the number of days according to the category within which you fall. For them also it is easier કે એક વખત તમારો બિઝનેસ સમજી લે ફર્સ્ટ યરમાં પછી તો સબસિક્વન્ટ યરમાં તો ખાલી સેમ ટુ સેમ રિપીટેશન જ છે. નવું તો કોઈ એક્ટિવિટી સ્ટાર્ટ ના કરી હોય તો સેમ નેચર ઓફ બિઝનેસ માટે એમનો કરવું એમના માટે બી ઈઝી છે. Now, areas to be checked before making the submission. તો સૌથી પહેલું તો આવે રજિસ્ટ્રેશન. હવે રજિસ્ટ્રેશનની જ્યારે વાત આવે ત્યારે મોટાભાગના કેસની એવું હશે કે આઈધર he has been migrated from VAT to GST or service tax to GST or excise to GST. અને ત્યારે intention was to have the GST number કે ભાઈ હું એપ્લાય કરું મને GST નંબર મળી જાય. અમારા જે કેસની વાત કરું તો GST નંબર તો આવી ગયો પણ હવે એ વેપારી જોડે 5 સર્વે નંબરમાં એનું બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ લોકેટ થયેલું છે. જ્યારે વેટ વખતે બી આપ્યું હતું ત્યારે બી એની એક સર્વે નંબર આપ્યો હતો રજીસ્ટ્રેશન મળી ગયું હતું અને ઇટ વોઝ કન્ટિન્યુઇંગ 2 years 10 વર્ષથી ચાલતું હતું અને સેમ બેઝિસ પર જીએસટીમાં બી એનું કન્વર્ઝન થઈ ગયું. ડીજીજીએ વાળા હેવ ઇન્વેસ્ટિગેટેડ ધ પ્લેસ અને એમને કહ્યું કે ભાઈ તમારું તો પ્રિમાઇસીસમાં 5 સર્વે નંબર છે
અને તમારો તો ઓનલાઈન તો એક જ દેખાય છે. તો ઇટ વોઝ ઓલ્સો કમિંગ ટુ અસ એઝ અ સરપ્રાઈઝ કે આપણે બી કદાચ આટલું માઇન્યુટલી આપણે બી ઓબ્ઝર્વ ના કર્યું હોય કે એક સર્વે નંબરમાં ફેક્ટરી લોકેટ થયેલી છે કે 5 સર્વે નંબરમાં થયેલી છે, અથવા તો એને પછીથી પાછળના ગાળા વધાર્યા હતા પણ એક જ જગ્યાએ હતી એટલે આપણે બી કદાચ માઇન્ડ પર લીધું ના હોય ને આપણને બી એને પૂરું ઇન્ફોર્મ ના કર્યું હોય. તો આવો ઇસ્યુ ના બને એના માટે ખાસ જોવું પડે કે ભાઈ તમારા જે રજીસ્ટ્રેશન છે એમાં એની ટોટલ પ્રિમાઇસીસના બધા જ લેન્ડ સર્વે નંબર આવી જતા હોય અથવા તો ફેક્ટરી નંબર હોય તો બધા દરેક ગાળા અંદર આવી જતા હોય. પછી બીજું પ્રશ્ન થાય કે નેચર ઓફ એક્ટિવિટી મેન્શન ઇન ધ આરસી સર્ટિફિકેટ. રજીસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટમાં 5 મેઇન કોમોડિટી ઓફ ગુડ્સ લખી શકો અને સર્વિસીસ લખી શકો. ડિફિકલ્ટ પાર્ટ ઇઝ કે તમે REG 06 એમનું કાઢો છો તો એની અંદર એ નેચર ઓફ એક્ટિવિટીના કઈ કોમોડિટી મેન્શન કરેલી છે આવતું નથી. જે વેટ અને CST નો જેને કાયદો ખબર છે એમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ તમે વેટની અંદર તમે લખી શકતા હતા કે હું મેન્યુફેક્ચરર છું, ટ્રેડર છું, વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટર છું. જ્યારે આની અંદર તમે એવું લખી તમારું સર્ટિફિકેટમાં લખાઈને નથી આવતું એટલે તમારે એનું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ઓનલાઈન જ ચેક કરવું પડે કે એમાં તમે કઈ કઈ કોમોડિટી બતાવી છે. CST ની અંદર CST ના સર્ટિફિકેટમાં લખીને આવતું હતું કે તમે કઈ કઈ કોમોડિટી ઇન્ટરસ્ટેટ અગેન્સ્ટ ફોર્મ C ફોર્મ ખરીદવા માંગો છો. તો આ જે ફેસિલિટી જૂના કાયદામાં હતી એ GST ના કાયદામાં નથી. તો એઝ એ કન્સલ્ટન્ટ ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી ટુ મેક શ્યોર કે ભાઈ સબમિશન કરીએ પહેલા બધી નેચર ઓફ એક્ટિવિટી સર્વિસીસ કવર થાય છે કે નથી થતું. બીજો પ્રશ્ન થાય એડિશનલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ. ઘણી વખત એવું થાય કે તમારે સિઝનમાં સ્ટોક રાખવાનો હોય તો તમે બાજુની તમારા ફેક્ટરીની બાજુમાં બીજા 2 ગોડાઉન લઈ લીધા હોય. હવે ગોડાઉન લીધા બાદ તમને એમ થાય કે ભાઈ માત્ર 3 મહિના માટે લેવાના છે તો હું રજીસ્ટ્રેશન નહીં એડ નહીં કરું ચાલે? તો આમાં તો એવું છે કે શીડે પકડાય ચોર. એટલે તમે જ્યાં સુધી તમારે તો ડિપાર્ટમેન્ટ આવે નહીં તમને પકડાવ નહીં ત્યાં સુધી બધું ચાલે. તો એ જ રીતે એડિશનલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ બી હોય તો વી શુડ મેક શ્યોર કે એડિશનલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ બી એની અંદર એડ થઈ જાય. ઘણી વખત વેપારીને બી ઇગ્નોરન્સમાં અથવા તો ઓછી ચાલતી એપ્રોચની અંદર કેઝ્યુઅલ એપ્રોચમાં બી એ એડ ના કરાવતા હોય અથવા તો એ જે તે લેન્ડલોર્ડના ડોક્યુમેન્ટ પૂરા ના હોય અને એ ડોક્યુમેન્ટ પૂરા ન હોવાને કારણે બી રજીસ્ટ્રેશનમાં એડ ના થઈ શકે એવું હોય તો બી રજીસ્ટ્રેશનમાં એડ ના થયું હોય તો ઓડિટ વખતે તકલીફ થઈ શકે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમારા નેમ બોર્ડની સાથે GST નંબરનું મેન્શન કરવું ખૂબ જરૂરી છે અને શક્ય હોય તો GST સર્ટિફિકેટ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસમાં એન્ટર થાય તો એ લેમિનેટ કરીને મૂકેલું હોવું જોઈએ. હવે આ ના કરો તો બી એ જનરલ પેનલ્ટી ક્લોઝમાં ફોલ થાય એની પર બી 25,000 રૂપિયાની પેનલ્ટીનો પ્રોવિઝન છે. એટલે કોઈને ખાલી દમ મારવા માટે બી આ નેમ બોર્ડ જ ના લખેલું હોય તો બી આવીને તમને હેરાન કરવા હોય તો કરી શકે. તો મેક શ્યોર કે ભાઈ જ્યારે બી તમે GST ઓડિટ સ્ટાર્ટ થતું હોય તો વેપારીને ઇન્ફોર્મ કરી દો કે ભાઈ તમારો GST નંબર બહાર એનું બોર્ડ લગાવી દે. અધરવાઇઝ તો આ પાછા ઓડિટ કરવા આવે ના દેખે તો એમની જોડે પાછું એક બાર્ગેન કરવા માટેનો એક ઓપ્શન વધે. હવે બીજું શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ આઉટવર્ડ સપ્લાય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? તો ક્લાસિફિકેશન એન્ડ વેલ્યુએશન. ક્લાસિફિકેશન મીન્સ કે આપણે કઈ કોમોડિટીમાં કરીએ છીએ, કયા HSNમાં ફોલ થાય છે, અને સેકન્ડરી વેલ્યુએશન ઇન ટર્મ્સ કે આપણે જે રેટે આપીએ છીએ એ રેટમાં વેલ્યુ ડિફરન્સ નથી ને. કારણ કે એવું બને કે આપણે કોઈક આપણા રિલેટિવને બી માલ આપતા અથવા તો સિસ્ટર કન્સર્નને બી મટીરિયલ વેચતા આવીએ એને અલગ રેટે આપતા આવીએ અને થર્ડ પાર્ટીને અલગ રેટે આપતા આવીએ તો એની અંદર વેલ્યુએશનનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થઈ શકે. તો એ વી શુડ મેક શ્યોર કે સિસ્ટર કન્સર્નમાં સેમ કોમોડિટી માટે રેટ વેલ્યુએશનનો ક્વેશ્ચન અરાઇઝ ના થાય. બીજું છે ડેબિટ નોટ ક્રેડિટ નોટ. ડેબિટ નોટ ક્રેડિટ નોટમાં આપ શું જાણ્યો છે કે આઉટવર્ડ સપ્લાયની અંદર તમે કરેલું હોય તો હવે તો સપ્લાયર જ ક્રેડિટ નોટ ચડાવી હોય તો જ બાયર માટે કામનું છે અથવા તો સપ્લાયર માટે કામનું છે. કારણ કે બાયરની ડેબિટ નોટ ક્રેડિટ નોટની કોઈ વેલ્યુ નથી GSTના કાયદામાં. સપ્લાયર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આખો ટેક્સ છે. સપ્લાયર એનો જે તમને ક્રેડિટ નોટ આપી તમે ITC રિડ્યુસ બી કરતી હતી પણ જો સપ્લાયર એ GSTના પોર્ટલ ઉપર નહીં ચડાવે GST-1માં તો તમારી લાયબિલિટી વધશે નહીં. પણ અત્યારે જે કન્સેપ્ટ સિસ્ટમ ચાલુ થઈ ગઈ છે કે તમે ગુડ્સ રિટર્ન આવ્યું હોય તમારી પાસે તમે ગુડ્સ રિટર્ન કર્યું એઝ અ બાયર અને સપ્લાયર GST-1માં ક્રેડિટ નોટ ચડાવી દેશે તો ઓટોમેટિકલી તમારી લાયબિલિટી વધી જાય છે ક્રેડિટ નોટના કારણે. રાઈટ. તો વી શુડ મેક શ્યોર કે કોરસ્પોન્ડિંગલી આપણે બી ITC રિડ્યુસ કરેલી હોવી જોઈએ. ત્રીજું કે જ્યારે બી આઉટવર્ડ સપ્લાયની વાત થઈ હોય તો તમારે જે બિલ્સ તો તમે ટેક્સ ઇનવોઇસ ઇસ્યુ કર્યા હશે પણ એની સાથે ઈ-વે બિલ બી જનરેટ કરેલા હશે તો એ લોકો હવે ઈ-વે બિલનો બી રિકન્સિલેશન માંગે છે. હવે કોઈ કારણસર એવું થયું હોય કે તમે કોઈ ઈ-વે બિલ બનાવ્યું પણ ખોટું બની ગયું, માલ કોઈ ટેક્સનો હતો પણ ભાઈના નામનું ઈ-વે બિલ બની ગયું અને
ઈ વે બિલ કેન્સલ કરવાનો સમયગાળો બી પૂરો થઈ જાય છે, તો તમે કેન્સલ નથી કરી શકતા ઓન પોર્ટલ, અને એના માટે તમે નવું ઈ વે બિલ જનરેટ કરો છો. અને આવા મલ્ટિપલ વખત આવું ઇન્સિડન્સ થયો હોય તો પ્રશ્ન શું થાય કે તમારું ટર્નઓવર છે 10 કરોડ, પણ ઈ વે બિલ કર્યા છે તમે 11 કરોડના, તો કાલ ઉઠીને પ્રશ્ન એમ કહે કે તમે 1 કરોડનું સેલ્સ છુપાયું છે, કારણ તમે ઈ વે બિલ વધારે જનરેટ કર્યા છે. તો એવું ના થાય. અને જો આવા કેન્સલ કરેલા ઈ વે બિલ હોય કે જેની પર મટીરિયલનું મુવમેન્ટ થયેલું નથી અને તમે કેન્સલ પોર્ટલ પર ના કરી શક્યા હો, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એ ઈ વે બિલનું કેન્સલેશનનું ઇન્ફોર્મેશન તમે જ્યુરિડિક્શન ઓફિસરને આપી દો. મિનિંગ ધેર બાય તમે કવરિંગ લેટર બનાવો કે ભાઈ અમે આટલા ઈ વે બિલ બન્યા હતા, પણ એ ઈ વે બિલ અમારે કેન્સલ કરવાના હતા, પણ ડ્યુ ટુ ધ ટાઈમ પીરિયડ અમે કેન્સલ નથી કરી શક્યા અને ઓનલાઈન સિસ્ટમમાં જ છે, તો અમારે આની ઉપર અમારે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું નથી, મટીરિયલ મુવમેન્ટ થયું નથી, તો અમે તમારા રેકોર્ડ ઉપર આ મૂકીએ છીએ. આ એટલા માટે મૂકવાનું છે કે આગળ જ્યારે સેક્શન શોકોઝ નોટિસનો પ્રશ્ન થાય તો સપ્રેશન ઓફ ફેક્ટ્સનો ઇસ્યુ એ પોઈન્ટ રેઝ ના કરી શકે કે તમે સેલ્સ છુપાયેલું છે. આપણે તમે સામેથી ઇન્ફોર્મ કરી દીધા હોય ડિપાર્ટમેન્ટને, કારણ કે અત્યારે જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર કોઈ ઓનલાઈન આવી કોઈ સિસ્ટમ નથી કોમ્યુનિકેશન ટુ ધ ઓફિસર માટે, તો તમારે મેન્યુઅલ જ સબમિટ કરવું પડે, અને મેન્યુઅલ સબમિટ કરવો ખૂબ જરૂરી છે અને કરવામાં કોઈ નુકસાન નથી. એનું કારણ એ છે, એના 2 રીઝન છે અને આપણે ફેવરેબલ છે કે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં તમે આપ્યું હશે તો એ એપ્લિકેશન એ ઇન્વર્ડના વ્યક્તિ પાસે જ હશે, જે તે ઓફિસર પાસે ગઈ નહીં હોય, અને જે તે ઓફિસર પાસે ગઈ હશે તો એને કોઈ ફાઇલિંગ કન્સેપ્ટ છે નહીં ત્યાં જીએસટીમાં કે દરેક વેપારીની કોઈ ફાઇલ બને ને એમાં કોઈ કોરસ્પોન્ડન્સ આવે તો એ ફાઇલમાં ચડે. વેટના કેસમાં હતું પણ જીએસટીના કેસમાં નથી. સેકન્ડ થિંગ, તમે સેન્ટ્રલમાં કવર થયા છો તો તમે તમારા સેન્ટ્રલના જ્યુરિડિક્શન ઓફિસરને આપી હશે. હવે તમે સેન્ટ્રલના જ્યુરિડિક્શન ઓફિસરને આપ્યું હશે તો એ ઓફિસર તો ઓડિટ કન્ડક્ટ નથી કરવાનો. ઓડિટ કન્ડક્ટ કરવાનો છે તો તમારો ઓડિટ પાર્ટી જે અત્યારે જીએનએફસી ટાવરમાં બેસે છે, એટલે તમારે એવું બી નથી કે તમે એને આપવાથી તમને કોઈ નુકસાન છે, પણ ફાયદા અનેક છે કે તમે સપ્રેશન ઓફ ફેક્ટ્સમાંથી તમે તમારી જાતને બચાવી શકો કે તમે કોઈ વસ્તુ ઇન્ટેન્શનલી ખોટું કર્યું નથી. પછી હવે નેચર ઓફ સપ્લાય. નેચર ઓફ સપ્લાય મીન્સ કે તમે આજે સપ્લાય કરેલો છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ, એ તમે પ્રોપરલી HSN થી અંદર મેન્શન કરેલું હોય અને એની ઉપર પ્રોપર રેટ ઓફ ટેક્સ તમે ડિસ્ચાર્જ કરેલો હોય, અને છે પોઈન્ટ ઓફ સપ્લાય, એટલે IGST ની જગ્યાએ ભૂલથી C ને S નથી ભરી ગયા ને, અને C ની S ની જગ્યાએ ભૂલથી I નથી, બિલ ટુ શિપ ટુ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આવા ઇન્સિડન્ટ્સ બનતા હોય છે, તો એ ખાસ એવા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આપણે થોડા ચેક કરી લેવા જોઈએ. ફોર્ચ્યુનેટલી આવા ખોટો રેટ ઓફ ટેક્સ પે થઈ ગયો હોય તો બી કોઈ ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. ઓક્ટોબર 2021માં એક સર્ક્યુલર આવ્યો છે, એમાં આપણને 2 વર્ષનો સમયગાળો આપેલો છે કે તમે સાચો ટેક્સ ભરી અને ખોટો ટેક્સ એ રિફંડ માંગી શકો, બરાબર. એની પર કોઈ ઇન્ટરેસ્ટની લાયબિલિટી બી ભરવાની જવાબદારી નથી. નાઉ સેકન્ડ ઇઝ ધ રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમ. કે રિવર્સ ચાર્જ ઉપર તમારી લાયબિલિટી હોય તો શું, તો ભાઈ ક્લાસિફિકેશન ઓફ સપ્લાયર. તમારે સપ્લાયરને 2 રીતે ક્લાસિફાય કરવાના છે કે one is a registered person on which we are required to pay on a reverse charge, another is an unregistered person. So if a supplier is registered, then self invoicing is not required. તમારે સેલ્ફ ઇન્વોઇસ બનાવવું જરૂર નથી. And if supply is unregistered, then RCM invoice need to be prepared. એટલે જો તમારો અનરજિસ્ટર્ડ સપ્લાયર હોય તો તમારે RCM ઇન્વોઇસ બનાવો એ ખૂબ જરૂરી છે, અને જેથી કરીને તમારે ઓડિટ પાર્ટી એની સામે કોઈ ક્વેરી ઊભી ના કરી શકે. RCM નું એટલા માટે બી જોવું જરૂરી છે કે ભાઈ આપણે જો ઇમ્પોર્ટર રહીએ તો ઓશન ફ્રેટ ઉપર RCM ની જવાબદારીનો પ્રશ્ન છે, ઇમ્પોર્ટ ઓફ સર્વિસીસ ઉપર RCM પે કરવાની જવાબદારીનો પ્રશ્ન છે. ઇન કેસ ઓફ એ બિલ્ડર તો આપણે ખ્યાલ છે કે 80-20 નો રેશિયો છે કે ભાઈ 80% રજિસ્ટર્ડ પર્સન પાસેથી જ ખરીદી હોવી જોઈએ અને 20% કે એનાથી અંદરની ખરીદી અનરજિસ્ટર્ડ નહીં હોય તો ચાલે. તો એક RCM ની લાયબિલિટીનું આપણે ચેક કરવું જોઈએ. એના પછી આવે ઇનવર્ટ સપ્લાય. તો ઇનવર્ટ સપ્લાયમાં આવે કે ભાઈ ટાઈપ ઓફ ઇનવર્ટ સપ્લાય કયા પ્રકારના છે, એ જે આપણે ઇનવર્ટ સપ્લાય કરેલા છે એને ક્લાસિફિકેશન એઝ પર રૂલ 42 કરવા પડે કે ભાઈ ટેક્સેબલ છે કે ટેક્સ ફ્રી માટે વપરાય છે. ઇનવર્ટ સપ્લાય છે એ ટેક્સેબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે વપરાય છે કે ટેક્સ ફ્રી માટે વપરાય છે, પર્સનલ યુઝ માટે છે કે બિઝનેસ યુઝ માટે છે. તો સેક્શન 17(1), 17(2) નું જે કંઈ બી મિકેનિઝમ છે કે ભાઈ એના માટે તો પ્રપોર્શનલ ક્રેડિટ રિવર્સ કરવી પડે, તો વી મેક શ્યોર કે રિવર્સલ થયું છે કે નથી થયું. હવે અત્યારે એક એવું વ્યૂઝ આવ્યો છે કે જ્યારે બી આ રિવર્સલનો પ્રશ્ન થાય છે તો જ્યારે 42માં તમે ટેક્સેબલ વિથ ટેક્સ ફ્રી બંને કોમોડિટીનું ડીલ કરતા હો તો એ લોકો શું કહે છે કે તમે ટોટલ ITCના
આઈટીસી માંથી ટેક્સ ફ્રી નું રિવર્સલ કરો. મિનિંગ ધેરબાય તમે ટ્રેડર છો, 8 કરોડનું તમારું ટેક્સેબલ ગુડ્સનું ટ્રેડિંગ છે અને 2 કરોડનું ટેક્સ ફ્રી ગુડ્સનું ટ્રેડિંગ છે. 10 કરોડનું તમારું ટર્નઓવર છે. હવે 10 કરોડના ટર્નઓવર માટે તમે સામે ટેક્સેબલ ગુડ્સ બી ખરીદો છો અને ટેક્સ ફ્રી ગુડ્સ બી ખરીદો છો. અને તમે જો નીચે જનરલ ક્રેડિટ છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં, જ્યાં ઓડિટ ફી આવે, કુરિયર સર્વિસીસ આવે, કે જ્યાં ફોરવર્ડ ચાર્જ અને રિવર્સ ચાર્જ ઉપર તમે ટેક્સ ભર્યો હોય ફોર ધ પર્પઝ ઓફ બિઝનેસ, એટલે 10 કરોડના ટર્નઓવર માટે તમે એ ક્રેડિટ યુટિલાઇઝ કરો. તો ઓફિસર્સ કે ઘણી વખત મિસ્ચીફિયસ ઓફિસર તમને શું કહે કે તમારું 20% ટેક્સ ફ્રી છે એટલે તમારી ટોટલ ક્રેડિટના 20% તમારે રિવર્સ કરવું પડે, વિચ ઇઝ ટોટલી રોંગ. એવું છે જ નહીં. તમારે જે ડાયરેક્ટ નેક્સસ વાળી ખરીદી છે એના 20% ઘટાડવાની જરૂર નથી, પણ જે જનરલ ક્રેડિટ છે, જે પીએનએલ ની આઇટમની જે ક્રેડિટ છે એના તમારે 20% રિવર્સ કરવા પડે. દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઓફ ક્લાસિફિકેશન એઝ પર રૂલ 42. Third is abide by section 16(1) and rule 37, reversal of input tax credit in case of non-payment of consideration. આપણે સેક્શન 180 days ની અંદર પેમેન્ટ કરવાની જવાબદારી થાય. 180 days માં પેમેન્ટ ના કરો તો તમારે રિવર્સ કરવું પડે. તો એ બી થયું છે કે નહીં જોવાનું. પણ આ બી 100 ઘાસમાંથી 100 શોધવા બરાબર છે કે તમે દરેક પાર્ટીના મોટા મોટા લેજરોમાંથી દરેકનું પેમેન્ટ 180 days પહેલા થયું છે કે નહીં એ શોધવું આપણા માટે તો ડિફિકલ્ટ જ છે. તો એ તો ઓફિસર જે તે કોઈ પાર્ટીનું કદાચ લેજર કાઢે ને શોધે તો ઇસ્યુ ઉભો થાય. અધરવાઇઝ આ પ્રોવિઝન વ્યક્તિગત ધોરણે ચેક કરીને આપવું મોટા બિઝનેસીસ માટે ડિફિકલ્ટ છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ પ્રોવિઝન ઓફ સેક્શન 17 ની અંદર બ્લોક ક્રેડિટની વાત છે કે એની અંદર જે ક્રેડિટ સ્પેસિફિકલી ડિબાર કરેલી છે એવી કોઈ ક્રેડિટ તમે લીધેલી નથી. દેટ વી હેવ ટુ ટેક કેર. નાઉ ક્વેશ્ચન અરાઇઝિસ કે ભાઈ હું મેન્યુફેક્ચરર છું અને મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસની અંદર હું જે રો મટીરિયલ નાખું છું એનું પ્રોસેસ થયા પછી પ્રોસેસ લોસ પડે છે અને પ્રોસેસ લોસને કારણે સપોઝ મેં 100 કિલો મટીરિયલ નાખ્યું છે અને મેન્યુફેક્ચરિંગ થયા પછી 97 kg ફિનિશ ગુડ્સમાં આવે છે. 3 kg ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસેસ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ એ દેટ ઇઝ અ પ્રોસેસ લોસ. તો મારે 3 kg ની જે આઈટીસી છે મારે રિવર્સ કરવી પડે સેક્શન 17(5)(h) માં. તો એવો એક કેસ હતો ઇન ધ કેસ ઓફ ARS સ્ટીલ એલોયઝ ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. જીએસટી ના કાયદાનો છે કે વિથ ધ આઈટીસી ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી રિડ્યુસ ઓન પ્રોસેસ પ્રોડક્શન લોસ એઝ પર સેક્શન 17(5)(h) of the GST Act. It was held that no loss arising due to the process of manufacturing is integral part of manufacturing. No need to reduce the ITC as per section 17(5)(h). રિફંડ ઓફ ટેક્સીસ ની વાત કરીએ તો ટાઈપ ઓફ ક્લેમ આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ તમે જે કંઈ બી ક્લેમ કર્યા હોય આઈજીએસટી રિફંડના બી હોય, ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચરના બી હોય, એસઈઝેડ સપ્લાયના બી હોય અને સેન્શન ઇઝ એઝ પર રૂલ ઓર નોટ. આપણે જોયું કે ભાઈ ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચરની અંદર જો સર્વિસીસનું રિફંડ ક્લેમ આ થઈ ગયું હોય કે આવી ગયું હોય તો આપણે સામે ચાલીને પાછું આપી દેવું જોઈએ, નહીંતર એની પર ઇન્ટરેસ્ટ અને પેનલ્ટીનો બી પ્રશ્ન એ લોકો ઉપસ્થિત કરી શકે. Now they can also take the cognizance of tax audit report. Other જે ડોક્યુમેન્ટની વાત કરી તો એની અંદર 2-3 પોઈન્ટ મેં લખેલા છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ક્લોઝ 18. Tax audit report identify the amount of depreciation in the section 32 of the income tax. હવે આપણે ડેપ્રિસિએશનનો ચાર્ટ આપીએ છીએ. કંપની હોય તો શેડ્યુલ ડેપ્રિસિએશનનો શેડ્યુલ બી આપીએ છીએ, રાઈટ, કે ભાઈ ફિક્સ એસેટમાં અમે કેટલી એક ગ્રોસ બ્લોક હતું, એડિશન, ડિલિશન અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. તો એમાં કંપની એક પ્રમાણે ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરેલું હોય અને અહીંયા તમે ઇન્કમ ટેક્સ એક પ્રમાણે ચાર્જ કરો તો વી શુડ મેક શ્યોર કે જેની પર બી જે ક્રેડિટ લીધી છે ધેટ આર ડેબિટેડ ટુ ધ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી હેડ. મેન્યુફેક્ચરિંગમાં હો તમે અને કોઈ બી મશીનરી લીધી હોય તો ધેટ શુડ બી ડેબિટેડ ટુ ધ હેડ અંડર ધ હેડ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. હવે ફિક્સ એસેટની અંદર તમે લેન્ડ એન્ડ બિલિંગમાં કરેલી હોય તો એનું તમને આઈટીસી મળે નહીં. તો આ ક્રોસ ચેક કરવાનો એમની જોડે એક ઓપ્શન છે. એ જ રીતે સપોઝ પ્રાયર પીરિયડની તમે ક્રેડિટ લીધેલી હોય તો આપણે પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ રિપોર્ટ કરીએ છીએ કે પ્રાયર પીરિયડ એક્સપેન્સ ઓર ઇન્કમ આપણે રિપોર્ટ કરતા હોઈએ છીએ. તો એ જે ઇન્કમ રિપોર્ટ કરેલી હોય તો એને બી આઈટીસી વિધિન ધ પીરિયડ ઓફ 6 months આપણે ક્લેમ કરી છે કે નથી કર્યા. સ્ટેટ્યુટરી ટાઈમ લિમિટ આપણને જે આપી છે એમાં આપણે ક્લેમ કરી છે કે નથી કરી. દેટ ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ ટુ બી ચેક. આપણે જે રેશિયોઝ આપીએ છીએ જીપી એનપી એ રેશિયોનું બી એ લોકો કોગ્નિઝન્સ લઈ શકે કે ભાઈ તમે અહીંયા જે જીપી આગલા વર્ષમાં આટલો તો આ વર્ષમાં ઓછો કેમ થયો. તો દેટ ઓલ્સો વી શુડ ટેક કેર. ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસેસ ઓફ ઓડિટમાં શું ધ્યાન રાખવું? તો ઓલ ધ ડોક્યુમેન્ટ શુડ બી સબમિટેડ વિથ કવરિંગ લેટર એન્ડ પેજ નંબર. એ ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કર્યું.
acknowledgement should be taken on submission. ઘણી વખત શું થાય કે ભાઈ અમે ક્યાં જતા રહેવાનું, મેં સહી કરી દીધી, સહીની કોઈ વેલ્યુ નથી, સિક્કાની જ વેલ્યુ છે. તો એની સબમિશન ઇઝ ગિવન, વી શુડ ટેક એન એક્નોલેજમેન્ટ કે ભાઈ ના સાહેબ તમારે જો ના મને કહું જઈને સિક્કો મરી જાય પણ મારે સિક્કો જોઈશે. અને બેસ્ટ ઓપ્શન ઇઝ કે સાહેબ મેનેજમેન્ટ કહે છે કે ભાઈ સિક્કો જોઈશે મારે, એટલે તમારે એવું ના થાય કે મને તમારી પર વિશ્વાસ નથી, મને તમારી પર પૂરો વિશ્વાસ છે પણ મેનેજમેન્ટ ઇઝ આસ્કિંગ ફોર ધ એક્નોલેજમેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ, તો એ તમારે અમારે કરી આપો. બીજું, any query asked orally during the audit and if reply is in favor of the SSC, we should give him writing. It means કે ઘણી વખત તમારે ત્યાં આયા હોય ને તમને 4 પ્રશ્નો પૂછ્યા, તે 4 પ્રશ્નોના આપણી જ ફેવરમાં આન્સર હોય, તે 4 પ્રશ્નો આન્સર તો તમે એને આપી દીધા, પણ એમના ગયા બાદ કાં તો એક રિટર્ન રિપ્લાય તૈયાર કરીને સબમિટ કરી દેવો જોઈએ, એક્નોલેજ કરાવવો જોઈએ, અથવા તો એક એને મેલ કરો ઓફિશિયલ કે ભાઈ તમે આ દિવસે અમારે ત્યાં આવ્યા હતા, અમારા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ વેરીફાઈ કર્યા, during the verification you ask us following 4 questions and reply to these questions are as under, એમ કરીને રિપ્લાય બી આપી દો ને એક મેલ કરી દો. once you have put a mail, એ મેલ become the official document અને એને એની ફાઇલમાં મૂકવો જ પડે. એટલે જ્યારે મંથલી એમસીએમ હોય તો તમે આપેલા મેલનું બી કોગ્નિઝન્સ હાયર ઓથોરિટી ચેક કરે કે ભાઈ એમને આ ક્વેરી હતી ને આ રિપ્લાય બી આપેલા છે, તો હાયર ઓથોરિટીનો બી વિશ્વાસ તમારી ફાઇલ ઉપર વધે. હા, હવે એ બી જે બી એના પછી બી એડિશનલ કોઈ ડોક્યુમેન્ટ આપણે સબમિટ કરીએ તો એડિશનલ ડોક્યુમેન્ટ બી આપણે વિથ પેજ નંબર જ સબમિટ કરવા જોઈએ, જેથી કરીને કોઈ મિસ્ચીફિયસ ઓફિસર હોય તો તમને કોઈ નુકસાન ના કરી શકે. અને જ્યારે બી એ તમારે ત્યાં આવીને જાય અથવા તો જ્યારે તમે વિઝિટ કરો તો મેક શ્યોર કે તમે એ ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરો. તમે ઓરલ જવાબ આપી દો તેવું હોય, અથવા તો તમે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ એમને આપ્યા છે પણ somehow you don't have the covering letter, તો ઓફિસ ગયા પછી એક કવરિંગ લેટર મેલ તૈયાર કરો કે ભાઈ તમે આ ડોક્યુમેન્ટ અમારે જો માંગ્યા હતા અને મેં આ દિવસ આવીને તમને આપેલા છે, અને આઈ હોપ there is no other details which are required for the completion of audit, you are requested to conclude the audit or ask for the any further detail if required. એમ કહીને સામેથી આપણે ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરવું પડે, જેથી કરીને ઓટોમેટિકલી આપેલી ડિટેલ્સનું આપણી જોડે એક્નોલેજમેન્ટ આવી જાય. થોડા ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ, થોડું 7 વાગવા આવ્યા છે, 10 મિનિટમાં આપણે ક્લોઝ કરીશું. Few questions. If the scrutiny of the return has taken place, can audit be done? આપણે સેક્શન 61 માં સ્ક્રુટિની થઈ હોય તો ઓડિટ કરી શકે? આન્સર ઇઝ યસ, બોથ આર ડિફરન્ટ થિંગ, they can do it. If search has happened, can the audit be done? Yes. Answer, my answer is yes. There are different views કે સર્ચ થઈ હોય તો GST ઓડિટ કરવાની જરૂર નથી, એવું નથી. બંનેના આસ્પેક્ટ અલગ અલગ છે. दूसरा फोन है मैंने ऋतिक भाई सर के साथ 12 से बात करता हूँ. સર્ચમાં લિમિટેડ પર્પઝ માટે એ લોકો તમારે ત્યાં આવતા હોય છે, પૂરેપૂરું ઓડિટ કરતા નથી. એટલે સર્ચ બી થઈ હોય તો there are different views, but my view is yes, they can go for the audit. Whether audit is mandatory in cases of every person, answer is no. It's not mandatory. તમારા ક્રાઇટેરિયામાં આવતા હોય તો તમે એ ઓડિટ તમારે કન્ડક્ટ કરાવવું પડે, અને એમની નોટિસ આવે તો તમારે ઓડિટ કરવાની જવાબદારી છે. Whether any prior intimation is required before conducting of audit? Yes, 15 days time, ADT 01 આપણે already discuss કર્યું. What is the period within which audit is required to be completed? Yes, 3 months and extended period of 6 months. What is meant by commencement of audit? આપણે જોયું કે submission of document or actual initiation of the audit, whichever is later, that will treat it as a commencement. What are the obligations of a taxable person when he receives the notice of an audit? The taxable person shall afford necessary facility, information, assistance, documentation for smooth conduct of the audit and its timely completion. Whether the audit will be for 1 year or for multiple years, discuss કે multiple years નો બી audit થઈ શકે. What would be the action by the proper officer upon conclusion of an audit? The proper officer must within 30 days inform the registered person, that is auditee, about his finding, registered person for finding and his rights and obligation in respect of such finding. એટલે તમારે ત્યાં એ નોટિસ બી આપશે તો બી તમને કહેશે કે if you are not satisfied, you have a right to file an appeal against my order within 3 months from the date of receipt of the order. This concept is there in the CGST. Even show cause notice ના બી આપણે reply ની સામે એમનો જે order આવે, then also they are putting one letter કે ભાઈ you have a right of filing of an appeal within to such and such forum within this period time. So this is their duty. Now the next question is, if the audit commissionerate show cause notice initiate કરેલી હોય તો શું?
આપણે વાત કરી કે એજ્યુકેશન ઇઝ અ quasi judicial function. So principle of natural justice are inbuilt in a quasi judicial function. તો જ્યારે બી all the rank in AC, DC, Joint Commission, additional are performing quasi judicial need to provide the opportunity of being heard. એટલે શોકોઝ નોટિસ ઇસ્યુ કરતા બી હોય તો બી એમને તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ બીંગ હર્ડ આપવી પડે કે ભાઈ હું આ શોકોઝ નોટિસ આ કારણસર આપું છું, વોટ આર યોર પોઈન્ટ. પછી આપણે સબમિશન કરીએ and whether they are satisfied, then they can drop the proceeding. If he is not satisfied, they can go for issuance of a show cause notice. And show cause notice આપ્યા બાદ એનું સેપરેટ એજ્યુકેશન પ્રોસિડિંગ્સ કન્ડક્ટ થાય છે. 73-74 માં what is there is that when it will be initiated, the tax are not paid, tax are short paid, tax erroneously refunded, input tax credit wrongly availed or input tax credit wrongly utilized. આ 5 conditions હોય તો section 73 or section 74 will come into operation. શેને કારણે આવું થયું હોય? if it is a reason of fraud, willful misstatement, suppression of facts હોય, if it is so, then section 74 will come into operation. If these are without these 4 reasons, suppression of fraud, willful misstatement or suppression of fact, if it is no, then section 73 non-initiation mistake, non-intentional mistake. If it is non-intentional, section 73 will come. If it is an intentional mistake, section 74 will come. Now, what is meant by suppression has also been defined in explanation 2 to section 74. It says suppression shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in written statement, report, or any other document furnished under this act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer. Meaning thereby, if it is a willful, then it is a suppression. If it is not a willful, then it will not be suppression. આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી કે ભૂલથી તમારે ઈવે બિલ બનેલા છે પણ કેન્સલ નથી થઈ શક્યા. And if you have submitted it to the department, to the proper officer, then they cannot take the action against the suppression. અને કદાચ એક્શન લે બી કરા, શોકોઝ ઇશ્યુ બી કરે તો બી હાયર ફોરમમાં જીતવાના પૂરા ચાન્સીસ છે. પણ ઘણી વખત વેપારી બી બહુ હોશિયાર હોય. એ શું કરે કે સાહેબ આપણે તો SGST ડિપાર્ટમેન્ટ આપણો પ્રોપર ઓફિસર છે, તો લેટ અસ સબમિટ ધીસ એપ્લિકેશન ટુ ધ CGST ડિપાર્ટમેન્ટ. એવું ના કરે, then it is a wrong. તમે ઇન્ટેન્શનલી ખોટું કરી રહ્યા છો, એવું ના થવું જોઈએ. તમારો જે પ્રોપર ઓફિસર હોય, એઝ ઓન ડેટ ઓફ એપ્લિકેશન, that to him you have to submit the application. Now, what is willful misstatement, suppression of facts means what? If it is a question of facts, which need to be established with a positive act of the person, and if a wrong return is filed and it is due to ignorance of law or without any malified intention, then it will not be case of a suppression of or willful misstatement. Comic dicam Supreme Court has held like that. It was under the excise law. Now, suppose તમે GST 1 ફાઇલ કરો છો પણ તમે જો પૈસાની સગવડ નથી, તમે GST 3B ફાઇલ નથી કરતા 3 મંથ માટે, તો whether it can be case of a section 74 willful misstatement or suppression of facts? Answer is no. અત્યારે જે બી નોટિસીસ આવે છે બધા 74 માં જ આપે છે અને એની પર હ્યુજ પેનલ્ટી લેવી કરે છે. તમે જેટલી ITC માંગ્યો ને બધી ITC ની પેનલ્ટી કરે છે 74 માં. બટ યસ, અત્યારે હ્યુજ પેનલ્ટીના ઓર્ડર આવે છે, અત્યારે લિટિગેશન બી સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે, અપીલ્સ બી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. But it is not a case where it is not known to the department. It is a public document. તમે GST 1 ફાઇલ કરીને તમે પોતે જ એક્સેપ્ટ કરો છો કે these are my liability, right? So where is a question of hiding the facts કે the suppression તો કર્યું જ નથી. It is known to them. But એ લોકો જે તમને શોકોઝ આપશે એમાં 74 આપશે, 73 નહીં આપે. Now, what is the comparison of 73-74? બંનેનો ખ્યાલ છે કે બંનેમાં ટાઈમ લિમિટનો ફરક છે. 73 હોય તો 73 no time limit is of 3 years. 3 years from the due date of filing of annual return. If it is a suppression of malified intention, then 74 will come into picture, and the time limit of 3 years will be come to time of 5 years. Now, time limit of issuance of a notice at least 3 months prior to the due date of passing of the order. The due date of passing of order હોય એના 3 મહિના પહેલા નોટિસ એને ઇશ્યુ કરવી પડે. If it is section case of a 74, 6 month time period is extended. Before issuance of a notice or show or the statement, if you pay the tax with interest and inform to the proper officer, then the proceeding under section 73 will be dropped. And if it is a case of 74, means તમારો કોઈ ભૂલ થઈ ગયેલી છે, intentional થઈ છે, and if you pay tax with interest and with 15% penalty,
then your proceeding will be dropped under section 74. And if you pay the tax with interest within 30 days after issuance of a show cause notice, then also within 30 days તમે pay કરે તો 73 ના proceedings drop થઈ જાય. And if show cause notice has already been issued and if you pay, even your case is of section 74, and if you are within 30 days tax, interest and 25% of the penalty, then the proceedings will be dropped under the GST Act. However, service of notice means what? How the time limit will start. So આપણે GSPC Limited નો એક કેસ છે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો. એમાં એવું હતું કે ભાઈ એમને રિફંડ માટે એપ્લાય કર્યું અને રિફંડ પાર્શિયલી ગ્રાન્ટ કર્યું, તો એનો ઓર્ડર ઇસ્યુ નતો કર્યો. ગ્રાન્ટ કર્યું પણ એનો ઓર્ડર ઇસ્યુ નતો કર્યો પોર્ટલ ઉપર જે તે વખતે. તો હાઉ ધ ટાઈમ લિમિટ વિલ સ્ટાર્ટ, એના માટેનો કેસ છે. ધ પિટિશનર હેડ ફાઇલ એ રિફંડ એપ્લિકેશન on 25th March 2018 for claiming the refund of IGST. Partial refund was granted. Petitioner, however, without receiving the electronic order, file a manual copy of the appeal. એને ઓનલાઈન ફાઇલ કરવાની હતી પણ ઓનલાઈન નતું એટલે એને મેન્યુઅલ ફાઇલ કર્યું. પહેલા આપણે રિફંડ ઓર્ડર બી મેન્યુઅલ આવતા હતા. Even though the physical copy of adjudication order has been handed over to the SSC, limitation period to file an appeal would start only when the adjudication order was uploaded in the GST portal. A proper officer has to pass the proper order. હવે જો અપીલ ઓનલાઈન જ કરવાની હોય તો ઓનલાઈન ઓર્ડર ઇસ્યુ કરે એનાથી જ એનો ટાઈમ લિમિટ સ્ટાર્ટ થાય. That was held. With this I conclude my presentation and I must thank both the organizer for inviting me to deal with the subject. Thank you. Thank you, Priyam bhai. Thank you very much for delivering on the topic of audit and assessment under the GST in such a lucid manner. I would now request Chintan bhai. Narendra ji Jadeja, Monish bhai. Vote of thanks. Yeah, please, Mr. Jadeja. Thank you, Monish bhai. આપણને આજના લેક્ચરમાં શ્રી પ્રિયમભાઈ શાહ આપણને ઓડિટ અને એસેસમેન્ટ માટે ખૂબ જ સારું માર્ગદર્શન આપ્યું છે, જે આપણને આવનારા સમયમાં જ્યારે પણ જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી ઓડિટ અને એસેસમેન્ટની નોટિસ આવશે તે સમયે કાર્ય કરવાની આવશે. ત્યારે આજના લેક્ચરમાંથી ફળશ્રુતિ સ્વરૂપે જે પણ જાણવા મળ્યું છે તે આપણા ગાંધીનગરના સીપી સર્કલના સભ્યોને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. આજની આ ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી આપવા બદલ હું ગાંધીનગર સીપી સ્ટડી સર્કલ તથા અમદાવાદ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એસોસિએશન તરફથી હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. Thank you. અને આવનારા સમયમાં જ્યારે પણ આપની અનુકૂળતા પ્રમાણે આપ શ્રી અમને જીએસટી ના અન્ય ટોપિક ઉપર આપના એક્સપર્ટીનો લાભ અમને આપશો. Sure. આભાર. Thank you. Priyam bhai, a token of love and affection from our side will be sent to your office in a short period of time, sir. No problem. Sir, thank you. Please also share your PPT so we can share it with our members. PDF share kar do. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Yeah.